But his passion really is writing novels. He's written 3 significant novels. I'll name them, and he's written others also. But one was first 2 attempts, I think, first I think was Thillail Oru Kollaikaran. Is that right? Huh? Abdiya, Kaveri Maindhan. Kaveri Maindhan is a sequel to the famous Ponniyin Selvan. Then he wrote Thillail Oru Kollaikaran. Then he wrote Kanjit Tharagai, which is a sequel, I think, to Sivagami and Sabadam. So there is a theme here, right? So big fan of Kalki, obviously. He's written a small biography of Kalki also, which I have the pleasure of having a copy of. So wonderful things. And very recently he wrote a book on Malik Kafur's invasion of the South about in the Pandyan kingdom. So the book was in English. It was titled Gods, Kings and Slaves. So very quickly, besides, so the first lecture that he gave Tamil Heritage was about the process of writing a historical novel. And you will see Kalki is significantly featured, I think, today because, 40s. So you can't have 40s without Kalki, which is something very interesting. So since then, he's been hooked into 2 interesting projects. One was the Kuvam cultural mapping, and the second was the Adayar cultural mapping. And several of us in this group were part of that. So it was quite delightful. He did a very good job of coordinating all this. He's talked about it. Kuvam Pathiyum Pesnar, Samibatla, or a few months back, he talked about the Adayar cultural mapping at this very venue. So that's 3 of his lectures. And I won't hold you any back. Venkatesh, present as Madras of the 1940s. Good evening. One of the very much attributed quotes of Churchill, the difference between a supporter and a sympathizer. A supporter is one who comes even if it rains. So thank you, all of you. I'll be shifting from English to Tamil often, but my gestures would be understandable to even those who don't understand the language. Light amthirunga, please. We, as a group, most of Madras history has already been written. So we were trying to do some interesting angles to it. First, we mapped a river, in the sense that it could give us a common thread about some people who lived there or events that happened over a river. Somebody lives in, let us say, Tirunirmalai, has a flood legend. Santhom has a flood legend. This involves St. Thomas and that involves Thirumangai Alvar. But that we were looking for common legends like that. And a similar quoted legend that I always talk about is, a common link is M.S. Subbulakshmi and MGR. They have nothing in common. That's what we think. But they were born in the 6 months of each other. They both had Bharat Ratnas. They both lived on the banks of the Adayar, and they both acted in Meera. Perhaps the only movie in which 2 Bharat Ratnas could act. We are going to talk about Duncan and that movie right now. But you'll find a lot of these links. For example, we'll talk about a ghost in a palace, and then we'll talk about that ghost's wife 8 years later. So that 40 years, we will have Kalki coming 4 times, M.S. Subbulakshmi coming 4 times. So there's a common thread in that. I was fascinated with it. Initially, I wanted to do a book about this. I wanted to collect 100 articles about the 40s. And then I was requested by a newspaper, DT Next, to do a column on this for 52 articles, which is right now going on. But today I will talk about 25 to 30 articles. But the point is, every one of this warrants a complete lecture. There is so much to every topic here. I'm just going to fly from topic to topic. So, normally I will faster pace. You'll have to. Okay. 1940. How was 1940 starting? The Congress had just resigned. The last phase of the freedom movement was starting. The World War had started. There's so much to that years. There's a scarcity of everything. And this is how 1940 starts. First, it's the year of fires. January 1st, anniki, the Congress exhibition, there's a fire going on. We are talking about people being saved and stalls being destroyed and nothing happening. The other important fire of that year is a very important fire. The Indian Express office catches fire. It is destroyed. But they resume publication 3 days after. How come?
because they are invited to move into the offices of the Hindu. இன்னைக்கெல்லாம் நடக்கவே நடக்காதுங்க. There is the direct competition between the Hindu and the Express, but your office gets burnt down and Hindu office is old office, 100 Mount Road. This is Ramnath Goenka putting an advertisement saying that in the address move பண்ணிருக்கோம். This is the old address of the Hindu. The Hindu moves into a new address in 1939. That's why it doesn't get included here. Kasuri Srinivasan Adila Nariya, there's a lot of changes in Hindu. The logo is changed. Can anybody tell me what the initial logo of the Hindu was? The same as the British Empire. The unicorn and the horse and all this. Avaram தான் மாத்துறாரு. Then he changes into a morning paper. First page advertisement எடுக்கிறாரு. Lot of changes. But this is a remarkable move which I wanted to do. I wanted to be the first one in the because or a gesture of allowing a competitor to continue. Or 6 months to 1 year, Indian Express would have been off the platter. But Hindu allows them to do it in 3 days. They use the presses, they use the paper, the paper they already there, and it's a remarkable achievement. These are the 2 people inside. Full screen eppadi? Yes, the 2 people involved, Kasuri Srinivasan and Goenka. அவர் அக்செப்ட் பண்ணதும் ஒரு பெரிய விஷயம். அவர் விம்பா வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கலாம், but he accepted that and moved into Hindu office and mentions it also. Another time, we'll come back to that in 1943 when there's a flood in Madras. Once again, Hindu gets the electricity first. All other newspapers don't get it. Hindu cause. In Hindu, we talk about Hindu as a communist, we talk about all sorts of things, we talk very bad things about the Hindu today. And the gesture, he calls every other newspaper in Madras, come and print it in our office, 1943. So, this is one very important, the Hindi revoke. It was not the Hindi imposition. The Hindi imposition happened earlier. It was a Hindi revoke. இன்னைக்கு வரைக்கும் so many events of 1940s still control our fate, still come in the first pages of the newspaper. So many things, so many people who affected it or were created in that, what shall I say, that smelter, were molded in that smelter, are still playing roles in our life. So the Hindi is the first thing which influences our politics even today. 1936-37, the Congress wins an election. The British, in a very fair method, allowed the Congress to come. There is 2 impact. One is, for the first time, the Justice Party is out of power. The moment the Justice Party is out of power, within a matter of week, it collapses. ஆட்சியில் இல்லை இன்னொன்று சில கட்சிகள் இன்றைக்கும் சொல்கிறோம் நம்ம ஆட்சி தொண்டரே இருக்காது ஒன்லி தலைவர்கள் அந்த மாதிரி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி கொலாப்சஸ் த மொமெண்ட் தே ரியலைஸ் தே ஹவ் நோ பவர் ஆர் தே டோன்ட் ஹேவ் எனி திங் டு ரூல் அபவுட் தே கொலாப்ஸ் அண்ட் த பார்ட்டி இஸ் ஹேண்டட் ஆன் அ பிளாட்டர் டு EVR. Even changes the name. But this is the Congress ministry. The Congress ministry takes power. The Congress ministry, Erskine is the governor of Madras. He writes back to his bosses. It's a confidential letter which was published later. Ninga kavalapada vendam. It is not on any excuse of sedition that this Congress government has won. They are won on empty promises of creating a utopia with no taxes and wells and hospitals springing up everywhere. அப்படி ஒரு confidential letter எழுதுறாரு, which was right. வந்து 10 நாள்ல 120 schools in Madras, which are Tamil medium schools, Hindi is imposed. Hindi is made compulsory from 5th to 12th. அப்போ ராஜாஜி சொல்றது வந்து இலையில வந்து சட்னி மாதிரி வேணும்னா தொட்டுக்குங்க வேணாட்டி தொட்டுக்காதீங்க. That is what he talks about Hindi. They also say you don't have to pass Hindi to go to the next to get a promotion. So அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 சொன்னா கூட EVR is exactly, this is Rajaji, this is Erskine. So what happens is EVR has just taken control of the Justice Party. He's looking for an issue to start off, and this was handed on a platter to him. So let's do something. EVR did a wonderful job about it. The state erupted like a volcano. There were agitations everywhere. Stones were thrown on Congress buildings. Slippers were thrown on Rajaji. And அவ்வளோ ஒரு கண்டிஷன் வரப்போ what does Rajaji do? Rajaji டக்குன்னு borrows a rule from the enemy. What rule the British used against him when he picketed the toddy shops and the cloth shops, he used against his own. 2 people were shot. Gandhi writes in Harijan newspaper, this is obnoxious. Erskine issues a warning to Rajaji. You are ruling at my wish. You can't keep doing this. அப்போ என்ன ஆகுது, இந்தியாவில் வந்து without its wish, India is involved in the World War II. So the Congress governments resign all over the country, and Rajaji also resigns. So Erskine takes control of the state. So Erskine, first thing or the last thing, because Erskine is going to resign and go, the last thing that he wants to do is remove Hindi from Tamil Nadu. So he writes to the Viceroy saying that this has to be removed. Viceroy ஒரே ஒரு small note, எதுக்கும் consult Rajaji. Erskine gets wild.
Am I to rule at the wish and whim of Rajaji? Then he writes back to the Viceroy saying, you are listening to a cunning Madrasi Brahmin. Don't listen to him. சரின்னு சொன்னோன்னே they allow him. So Hindi is revoked from Madras. ஒரு 3 மாதத்தில் வேலை முடிஞ்சு போச்சு. Erskine has to go back. So Erskine போகிறப்ப ராஜாஜி sends him a letter. May you both have a safe return home. May your enemies be confounded into goodness. A Brahmin's blessing may still have some potency. So Rajaji was having access to the Viceroy's letters. Erskine does not reply. Erskine goes away. But இதில் ரொம்ப அழகானதுன்னா மதுரையில் வந்து there was a hospital called Erskine Hospital. Started by Hope, who was the successor of Erskine. This in the 1980s was changed to Rajaji Hospital. இது history படிச்சனாலையா கோயின்சிடென்ஸா நிறைய we all sometimes when we learn history we can see that we are just puppets on somebody's strings. என்னமோ நமக்கு மேலே ஒரு நடக்குது அது அங்கங்கே நடந்துட்டு இருக்கும். So somebody changed the Erskine Hospital to the Rajaji Hospital. So ஒரே இவ்வளோ இருந்தால் 20 எவ்வளோ போகுதுன்னு தெரியல டைம் எனக்கு. The next one is MS Saga. Controversies, no controversies. You cannot talk about the 40s without talking about MS. So that is how we start. MS escapes from a mother who is trying to push her into becoming a concubine for a rich zamindar. She protests and she tries protesting, runs away from Madurai, walks into Sadasivam's house. Only problem is Sadasivam is already married with 2 children. There's a lot of problem. And Sadasivam's wife is bit by a scorpion, fortunately or unfortunately. So MS had already done a couple of movies, Sevasanam and all stuff. And they marry in Trinirmalai. They build this Kalki Mandapam, which is still there. Donated by Sadasivam and Subbulakshmi in Ruko. This is MS mother, Shanmuga Vadiva. Can anybody identify the character next to that? Yes. Vadivambal. So, நமக்கு இன்னைக்கு இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா தெரியுது. MS பத்தி பேசுறது, ஜார்ஜ் புக் இதெல்லாம் தெரியுது. 40s it has been very common knowledge. A exactly similar character, இங்க singers mother பல அங்க dancers mother trying to push her into a hands of a zamindar is named Vadivu. Both of them are called Vadivu. Vadivambal அந்த கேரக்டர் வரும். இதே மாதிரி 3-4 இடத்துல வரும். The names which shows that all these events were very very commonplace. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது, நமக்கு தெரியலன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். Everybody knew about it. So this is some topic that we have already had here. We had Venkatesh Ramakrishnan talking about it. Gandhi in a suit. So ஒரு ship is going from Ireland to US. அதில் வந்து AK Chettiar is traveling. அப்போ everybody is talking today is October 2nd, Gandhi's birthday. அப்போ he says ஒரு lightning மாதிரி அடிக்குது ஒரு why can't we do a film about Gandhi? But freedom is already in sight. And lot of photographers are already அப்படியே ஈமோக்கிற மாதிரி காந்தி முச்சுன்னு இருக்காங்க. If we want to do something different, let us collect some of the archival photographs. பழைய இதுன்னு சொல்லிட்டு he starts a company, a document company, and searches all over the world on 5 continents, gathers a lot of movies, and he has the only film with Gandhi in a suit. Half naked fakir அப்படின்னு சொல்கிற ஆளை ஒரு இந்தியாவில் 99% அன்றைக்கி நம்பியிருக்க மாட்டான் காந்தியோட ஓன சூட்னு. But he had a film on that. This is AK Chettiar. He had already written a lot of books which had been banned by the British. This was the poster for the movie. Mahatma Gandhi's movements and activities in celluloid. Collected and edited by AK Chettiar. இதில் முக்கியமான ஈவெண்ட் என்னென்னா he bought the Dandi march video for something like 1,000 rupees. And he used to buy film abroad. The film was sent in one ship and he used to travel in another ship. இது எப்படி அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்கல்ல 2 டிக்கெட் வாங்கினேன் பஸ்ஸில் இந்த பாக்கெட்டில் வச்சிருக்கேன் இந்த பாக்கெட்டில் வச்சிருக்கேன் பிக் பாக்கெட் அடிச்சான்னா ஒன்றாவது இருக்குண்ணா 2மே பிக் பாக்கெட் அடிச்சா என்ன பண்ணுவேன்னா அதுக்கு நான் பஸ் பாஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படிம்பா அந்த மாதிரி he used to send it in one ship and because of the torpedoes possibility of a torpedo film போயிடக்கூடாது the last filmங்கிறதுக்காக he used to send that way. And finally it was released in 1940. But it was a secret warning from the British. He had to remove it. And it came back in 47 and 52 in the US. Eisenhower வந்து பார்க்குறாரு. Lot of things. But கடைசியில் அப்படியே ஒரு பிரமாத எதிர்காலம் இருக்க ஒருத்தர் வந்து அப்படியே ஃபேட் ஆகிறது வந்து AK செட்டியார் பார்க்கலாம். குவைட்டாக ஒரு 1 room ஆஃபீஸ் நாரதகான சபா இருக்கிறத ஒரு ஆஃபீஸில் குமரிமலை எடிட் பண்ணிட்டு குமரிமலை இருக்கா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அனுப்பிச்சான்னா நான் ஃபிக்ஸடாக வந்து 1000 பேர் தான் கொடுப்பேன். அதில் யாராவது விட்டு அவனுக்கு அனுப்புகிறேன். அந்த மாதிரி யார்ட்டே வாங்கி படி. அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு what do you call ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு பர்சன். Then we move on to the Dare House, landmark. Why is it called Dare House? Dare was a forgotten director of the Parian Company who had fallen off a horse and died 100 years back. People did not even remember about him. Then why Dare House? This is Art Deco building in the corner of Paris Corner. Parry was a fantastic person. He was a free merchant
வெள்ளக்காரனோட சண்டை எப்போவும் வெள்ளக்காரன் பண்ணுற வியாபாரத்தை இவனே பண்ணுவான். One of India's first factories was started in Santom. He made shoes and exported to the US. He lost a lot of money in the dance halls and girls. His will was a classic will. He says that wife நிறையா கொடுத்தாரு. Then he gave it a lot to his girlfriend also, Annie, ஒரு Armenian girl. So much and so much for Annie Mary Carr. And any child born to her within the next 9 months of my death. Very typical businessman writing a will. Next 9 months பிறக்கிற குழந்தைக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக ஐ வில் கிவ் சஸ்டெனன்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு பேரி. பட் பேரி இவ்வளோ சம்பாரிச்சு தே லாட்ரி டிக்கெட் விற்றானுங்க, கப்பல், தே சோல்ட் வைன், தே சோல்ட் எவ்ரி திங். இன்னைக்கு கூட somebody was saying they were distributors for Ovaltine. They did so much. When you have 200 years of history, you do a lot of things. But why not about Parry? So this was the original Parry building there. It was called the Lawyers Building. The American consulate was behind this building. They were going to move into the 4th floor. அவங்க வந்து just to make an objection, they said, எங்கள் லெட்டர் ஹெட்டில் நாங்கள் Parry ஹவுஸ்னு போட்டால் இட் இஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் யூ. ஸோ யூ cannot name it Parry. If you name it Parry, we are moving out. ஸோ அதுக்காக அந்த டேர் ஹவுஸ் வந்து ஒரு 100 years முன்னால் ஒரு திறந்த ஒரு ஆரத்தை பிடிச்சி டேர் ஹவுஸ் வச்சாங்க. பட் and this was built by a Calcutta architect. It was not this building is in Paris. It is the theatre in Paris, one of the first Art Deco buildings. It's a ditto. Apde plan to plan is a copy. This is a copy, but this one is a copy, but still a big record. And என்னதான் வெள்ளக்காரன் ட்ரை பண்ணாலும், என்னதான் அமெரிக்கன் ட்ரை பண்ணாலும், that area is called Paris Corner. That building is called Parry. The company is still called Parry. So அதை மாற்ற முடியல. Memories run very long. Water for Madras. This is specifically what is called for Vallabha mainly, because he is working on this right now. This could be possibly one of the 7 wells. 7 wells in the mint supplied water to Madras. Madras was then the Black Town and Fort St. George. It used to be இந்த மாதிரி ஏத்தத்தில் தண்ணி எடுத்து பைப் வழியாக it used to be sent to Fort St. George. This was perhaps one of the first piped water supply in India, perhaps one of the earliest in the world. The 7 wells பத்தலைங்கிறப்ப, இந்த 7 wells are very important. Hyder Ali tries to poison them with a carcass. ஒரு செத்து போன கோட்டத்துக்கு வந்து உள்ளே போட பார்க்குறான். அப்போது 1937 ஒரு பெரிய ஃப்ளட்ஸ் வருது. பட் எவ்ரி ட்ராப் ஆஃப் த வாட்டர் ரன்ஸ் இன் டு த சி. திருப்பி 38 எல்லாரும் குடத்தை வச்சுன்னு எல்லாரும் நிற்கிறாங்க, தண்ணி வரும்னு சொல்லிட்டு குடத்தில் நிற்கிறாங்க. அப்போ சத்யமூர்த்தி பிகம்ஸ் த மேயர் ஆஃப் மெட்ராஸ். 1 year தாங்க டேர்ம். 1 year டேர்மில் he decides that Madras should have a new lake. ஸோ என்ன, they decided on a place called Pundi. பூண்டியில் வந்து they want to build அது 1 yearக்குள்ள 3 months they have a technical survey. The technical survey எப்படின்னா, there is a Indian who is going to head the project. There's an American, there's an Englishman who is totally not connected with the project. But வந்து அந்த இங்கிலீஷ்மேனை கூட்டின்னு போய் you talk to the corporators-ங்கிறார். Because of the budget is high in a wartime. ஏன்னா ஒரு கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சான்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆள் அவன் வந்து இஸ் இரிகேஷன் மேன். பட் he talks and convinces them. 3 months technical survey is finished and the dam is started. But unfortunately Satyamurthy does not live to see it. Satyamurthy இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவார், my country, my city has a wonderful future. I don't know about my country அப்படிம்பார். ஏன்னா என்னைக்கு விடுதலை வரப்போன்னு அவங்களுக்கு தெரியல அன்னைக்கு. பட் ரெண்டுமே அவரோட சாய்ஸஸ் both did not happen during his lifetime. So this is a very interesting feature. The Thiruvenbakkam temple. This is a Devara Sthalam which is exactly where the Pundi lake is. இதில் ஒரு சின்ன கதை இருக்குது, பெரிய கதை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா. தேவாரத்தில் வந்து Sundarar goes blind in Thiruvatiyur. Fully blind he goes here. And God gives him promises him some succor or help. நீ வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக்கை கொடுத்து நீ காஞ்சிபுரம் நடந்து போங்கிறார். சாமிக்கு இன்றைக்கும் பேர் திரு ஊன்றீஸ்வரர், ஊன்றுகோல் கொடுத்தனால. அம்மன் வந்து மின்னல் மாதிரி வந்து லைட் கொடுத்து she gives the way for him to see, go to, அதுக்கு மின்னொளி அம்மை. இதுதான் தேவாரம். செய்வினை ஒன்று அறியாதேன் திருவடியே சரணென்று பொய்யடியேன் பிழைத்திடனும் பொறுத்திட நீ வேண்டாவோ. பொய் சொன்னால் நீ பொறுத்துக்க வேண்டாமா. பை அறவா இங்கு இருந்தாயோ. எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தினே நீ இருக்கியான்னு கேட்பார் தேவாரத்தில். உளோம் போகி நான் உள்ளே இருக்கேன் நீ போ அப்படிங்கிறார் சாமி. அதுதான் தேவாரத்தில் சுந்தரர் சொல்கிறது. பட் அவரே இல்லை, தண்ணி வந்துருச்சுன்னா கோயில் காலி. ஸோ முடிஞ்சதுக்குள்ள இட் வாஸ் a 1 year project or 2 year project. ஸோ the temple was dismantled. லிங்கம்லாம் இன்னும் இருக்குது. when the river goes down, when the lake goes down, you can still see the temple inside. ஸோ சாமி சொன்ன உலோம் போகிறதே பிகாஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சுந்தரருக்கு வந்து ஒரு கரிநாக்கும்பாங்க. அவர் சொல்கிறது அப்படியே நடக்கும். திருப்பூரில் வந்து திருட்டு பசங்க ஊரில் இருக்கியே அப்படிம்பார் சிவன்ட்ட. கோடிக்கரையில் இப்படி ஒரு ஆந்தைகள் கத்துற இடத்துல இருக்கேம்பார். பனங்காட்டூரில் வந்து இப்படி பனங்காட்டில் உட்காந்துருக்கேன் பார். இன்றைக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும்.
பட் இந்த உலகம் போகிறன்னு சொல்கிறியே அவனுக்கு நியாயமான சாமியை கேட்டது எல்லாமே கோயில் இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் கோயின்சிடன்ஸ் வித் வி ஆல்வேஸ் சி வித் திஸ் லேக். திஸ் இஸ் த பூண்டி லேக். இன்றைக்கும் டு சப்ளை த பூண்டி லேக், த கூவம் வாஸ் ஆல்சோ டேம்ட் லேட்டர். த கூவம் வாஸ் கில்ட். பூண்டி டேக்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர் ஆஃப் த கொரட்டலியார் அந்த கூவம் அண்ட் சப்ளைஸ் டு மெட்ராஸ். இன்றைக்கி நீங்கள் குடிச்ச 8 டம்ளர் தண்ணியில் 6 டம்ளர் தண்ணி உங்களுக்கு வந்து பூண்டியில் தான் வந்திருக்கும். We should be thankful to Satyamurthy for that. But in 1944, when they want to name it after Satyamurthy, everybody opposes. Satyamurthy is not even mentioned in the inaugural. And the Congress boycotts the function. ஒரு 5-6 வருஷம் கழிச்சு ஃப்ரீடத்துக்கு அப்புறம் தான் சத்யமூர்த்தி சாகர் அதுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க. This obelisk is kept there. The Jhansi of Madras. தெரியுதா? Lakshmi Swaminathan. What happens is, we had a minor school in Madras. அந்த சினிமாவில் அந்த காலத்தில் வில்லன் மைனர் வருவான் பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் ஹூ இன்ஹெரிட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வென் இஸ் நாட் ஈவன் அ மேஜர். ஸோ ஆட்டம் போடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஜமீன்ஸ் அண்ட் கிங்ஸோட மைனருக்கா வந்து தே கிரியேட் ஸ்கூல் ஆப்போசிட் வேர் தட் மெடிக்கல் பில்டிங் ஆப்போசிட் காமராஜ் பவன் இஸ். ஸோ அங்கே என்ன அது சடன்லி த ஹெட் மாஸ்டர் இஸ் ஷார்ட். இட்ஸ் அ பிக் ஸ்கேண்டல். கோபு பிரதர் கேட்டார், நீங்கள் ஏதாவது ஸ்கேண்டல் இருக்கான்னு கேட்டார். இட் இஸ் அ பிக் ஸ்கேண்டல். And they were talk about the headmaster's wife having an affair with the Kadambur Zamindar son and all that stuff, but finally shot. The Kadambur Zamindar son is the accused, and Lakshmi Swaminathan's father Swaminathan gets him out of the case. He acquits him. அப்போ வந்து they were the cream of society. Swaminathan, they owned half of Harrison Road. லக்ஷ்மியோட சிஸ்டர் யாராவது சொல்ல முடியுமா? Ammu Swaminathan mother. Lakshmi Swaminathan sister is a dancer. Mrinalini Sarabhai. Sarabhai is a sister. ரொம்ப பிரமாத ஃபேமிலிங்க. கோவிந்த் சாமிநாதன் இஸ் பிரதர். அந்த மாதிரி இருக்கப்ப தி க்ரீம் ஆஃப் மெட்ராஸ் சொசைட்டி வெள்ளக்காரனோட தான் பேசுவாங்க. எல்லாம் அம்மாலாம் பெரிய சோஷியலைட்டு. சடன்லி தேர் பாய்காட்டட் பிகாஸ் ஹி அப்பியர்ட் அகேன்ஸ்ட் ஃபார் அ பாய் வாஸ் மர்டர்ட் அ பிரிட்டிஷ் மேன். ஸோ மதர் இஸ் பாய்காட்டட், ஃபாதர் இஸ் பாய்காட்டட். த கிட்ஸ் வந்து ஸ்கூலில் திட்டுறாங்க. ஸோ மதர் டக்கு த ஃபேமிலி ரிவோல்ட்ஸ் இன் தேர் ஓன் வே. த கிட்ஸ் ஆர் டேக்கன் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல், தேர் ஃப்ராக்ஸ் ஆர் burnt in the road. They start talking in Malayalam and Tamil. English is stopped in the house. இந்த மாதிரி ஒரு பரப்போ அப்போ சரோஜினி நாயுடு சிஸ்டர் இஸ் அக்யூஸ்ட் இன் அ பாம் கேஸ் நார்த்தில். அவன் இங்கே மெட்ராஸ் வந்து ஒளிஞ்சிருக்கா, இவங்க வீட்டில் ஒளிஞ்சிருக்கா. நைட் வந்து லக்ஷ்மியோட உட்காந்து they sit down and discuss politics. She was a lifelong communist. 80-90 வரைக்கும் she was a communist. So அப்போ அந்த டைமில் தான் she gets indoctrinated. So அப்போ என்ன, she has a very bad marriage in Bombay. Doctor பாதி படிச்சப்புறம் she goes for a marriage and then it's a very bad marriage. She comes back, she falls in love with somebody who she identifies as J or something in her autobiography. அவன் சிங்கப்பூர் போகிறான்னு சொல்லி she also goes to Singapore, starts her practice as a DGO in Singapore. அப்போ தான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் comes in. He talks about women having to start an army. உடனே இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க அளவுக்கெல்லாம் அந்த அளவு கிடையாதுங்க. It never numbered more than 500. The average was always 200 members. The Rani of Jhansi regiment had only 200 members. They used to be sentries, they used to be fund collectors. இந்த கன் எடுத்து சண்டையெல்லாம் போடலை. பட் ஒரு கேவ் அ லாட் ஆஃப் பப்ளிசிட்டி டு த INA, ஒரு சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் ஆஃப் INA. தென் ஷி ஃபைனலி பிகேம் அ பாலிட்டிஷியன். அப்துல் கலாமுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஷி வாஸ் த கண்டஸ்டன்ட் ஆஃப் த கம்யூனிஸ்ட். ஷி இஸ் பர்ஹாப்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் பர்சன்ஸ் டு ஹவ் பீன் அரஸ்டட் ஃபார் அ பொலிட்டிக்கல் காஸ். த மிஸ் வேர்ல்டு நடந்ததில்ல பெங்களூரில். ஸோ பிக்கினி போட்டுன்னு யாரும் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஷி கேம் அண்ட் ப்ரொடெஸ்டட் அண்ட் வாஸ் அரஸ்டட். ஷி வாஸ் டூயிங் அ தர்னா ஆன் த ரோட். திஸ் ஹவ் ஷி லுக்ட் ஆன் தட் டே. She passed it, but on the kadasi naal varaikkum she was seeing patients in Pune. There was a long line of patients for her. She started from Madras in 1940 and the journey was important for her and for the country. Snippets on the Maria Montessori and her son Mario come to Madras in 1940. அப்போ கரெக்டாக வேர்ல்டு வார் ஓப்பன் ஆன உடனே they are aliens, so they are arrested. இவர் அருண்டேல் சொல்கிறதுக்காக மரியாவை விட்டுறாங்க. Mario spends his time in a jail for 3 years in Pallavaram. There was a jail for aliens, all Germans and Italian prisoners. So that was a small snippet I wanted to add for this. So what is, let us say, movies without a dance or a item number? So one of the first in the line for Silksmitha and other people was Thavamani Devi. Vanamohini. கமல்ஹாசன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. கமல்ஹாசன் நிறைய பேர் பிடிக்காது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த பழைய ஆக்டர்ஸ் அண்ட் பழைய பீப்புள் ஹூ கான்ட்ரிபியூட்டட் டு சினிமா வந்து வில் ஹானர் வித் அ சாங் ஆர் சம்திங். எல்லாத்தையும் படம் எடுப்பார். அவ்வை சண்முகி, பம்மல் சம்பந்தம்,
அந்த மாதிரி பாட்டுலாம் வரப்போ இந்த சிங்களத்து சின்ன குயிலுங்கிற பாட்டு வந்து வாஸ் ஆஃப்டர் சிங்களத்து குயில் ஹூ வாஸ் ஷி வாஸ் நாட் அ சிங்காலி, ஷி வாஸ் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா. ஸோ என்னென்னா 1937 தே காஸ்ட் இன் மூவி கால் அகல்யா. தவமணி தேவி அகல்யாவில் போடுற அந்த கேஸ்டிங் டைரக்டர் எவனாக இருந்தாலும் உதகணும். எப்படி ஓடிருக்கும் படம் ஃப்ளாப்டு, ஷி காட் மிஸ்ரபிள், ஷி வென்ட் பேக் டு ஸ்ரீலங்கா. அப்போ வந்து பகவத் தாதான்னு who wanted to do a jungle picture. Jungle movie is the easiest excuse to have skimpily clad women. So அதனால they had a jungle movie. This is MS on the right and this is Thavamani Devi on the left. This was Sakunthalai. She almost stole the show from MS and GNB. So Thavamani Devi was Thavamani, she will be seeing her about her in the later part of the lecture also. She is there till 47 in very important movies. She wrote her own songs, she designed her own dresses. ஆனால் இதில் பாருங்களேன், இந்த மூவியில் வந்து தவமணி தேவி எம்கே ராதா போட்டுட்டு மூவியில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து சந்துரு த எலிஃபென்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க. பீப்புள் டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது சொல்கிறேன். திஸ் வாஸ் ஹவ் ஷி ஃபைனலி லுக்ட். ஷி மேரிட் அ ப்ரீஸ்ட் ஃப்ரம் ராமேஸ்வரம், செட்டில் டவுன் இன் ராமேஸ்வரம் அண்ட் லிவ் டில் த 84-85 வரைக்கும் இருந்திருக்கா. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கல்கி, மை ஃபேவரட் டாபிக். Kalki the writer. Kalki had gone to jail twice before 1940. And both the times, a big article came in Anand Vigadan, in which he was working now, saying about his jail experiences, what he was doing, enna saapad irundhathu, the saambara kendla adipar, rasatha kendla adipar, kosu, moota puchila kendla adipar, pramama indar. So when Kalki suddenly wants to go to jail again, appa avarku and itchu vandrum, I want to go back to jail again. He talks to his boss, S.S. Vasan, whom we will talk about later also. S.S. Vasan is also a giant of the 40s. Vasan எப்படின்னா திருத்துறைப்பூண்டி ஊர், his mother, there's a legend which I don't know whether it's true, but it's often said that his only asset was his cycle and only, not liability, I won't call it a liability, only burden was his mother. So அம்மாவை வந்து கேரியரில் உட்கார வச்சு திருத்துறைப்பூண்டிலேருந்து 7 days he cycled to Madras சொல்லுவாங்க. பட் இது பொய்யா இருந்தாலும் வாசனை பற்றி சொல்கிறப்ப நம்பிடலாம். He is capable of so many things. Vasan வந்து he says, I don't want you to go to jail. You are editor of the magazine. I don't want, இப்போ தான் ஒரு ஃபைன் கட்டியிருக்கேன். He was running a Telugu magazine. ஸோ அது வந்து அதுக்கு ஃபைன் கட்டியிருந்தாங்க டு கீப் இட் ஓப்பன். ஸோ போகக்கூடாதுன்னு கல்கி என்ன பண்ணுறதுன்னு திருப்பி வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னாரு கல்கி. இங்கே திருப்பி வரப்போ பார்க்கலாம். ஸோ தட் வாஸ் அ ஃபைரிங். Kalki was dismissed in 5 minutes. A magazine which he built up to 40,000 copies in 10 years. He was dismissed in 5 minutes. So Kalki was not bothered. He went back to வீட்டுக்கு போறாரு. Then he tells his wife, we have 300 rupees, we can survive for 4 months, it's not a problem. And சொல்லிட்டு then he goes and offers an individual satyagraha, which we are going to talk about right now. This is a one-man satyagraha which Gandhi had designed. அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே போகிறப்ப he meets a young man who takes him and introduces him to everybody. This man is going to change his life. Sadasivam, who we saw earlier. Sadasivam used to sing very well, it seems. He used to sing Bharatiyar songs. The crowd, people were afraid of the Latis and would not come to the Congress meeting. Or part of the Keta people will come and then the meeting is start. And the funding for the Kalki magazine came from M.S. Subbulakshmi's role as Narada. 5,000 rupees. And Rajaji first ஆரம்பிக்காதீங்க, வேலைக்கு போ திருப்பி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. But he is stunned at the first man. Rajaji is in jail. அப்போ the first copy of Kalki goes to him. 12,000 காப்பி அடிக்கிறாங்க. It is sold within minutes, but 1 copy is reserved for Rajaji. And second copy போகல, அதுக்குள்ளே வித்துருது. ராஜாஜி அவரே சொல்கிறாரு, இந்த மேகசினுக்கும் தடை இருக்கா ஜெயிலுக்கு வரதுக்கு அப்படிங்கிறாரு. 3வது இதில் அட்டையில் போடுறாரு ராஜாஜி, அந்த மேகசின் உள்ளே போகலை. தென் ஃபைனலி 4th ராஜாஜி இஸ் ரிலீஸ்ட் அண்ட் ஹி டாக்ஸ் அபவுட் கல்கி மாதிரி நான் எழுத முடியாதுங்க. கல்கி ராஜாஜி சின்ன ஜெயிலேருந்து இப்போ பெரிய ஜெயிலுக்கு வந்துட்டார். த கண்ட்ரி இஸ் நாட் ஃப்ரீங்கிறதுக்கு the editorial says he came from a smaller jail to a bigger jail. One of the earlier editions of Kalki, though it's not the first edition. And what about the relationship of Kalki and Vasan? They were competing for the same light, the same limelight, the same stage. Both were writing for the movies, both were producing movies, both were in magazines. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 1954 கல்கி செத்து போகிறப்ப 50,000 காப்பி அட்டை அடிச்சிருக்கு ஆனந்த விகடன். Vasan stops it, throws it out and reprints Kalki's face on the 50,000 copies. ஆனால் கல்கியும் ஔவையாரை பாராட்டுறாரு, சந்திரலேகாவை பாராட்டுறாரு, வாசன் மாதிரி பெரிய ப்ரொடியூசர்லாம் வர முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு. ஆனாலும் ஒரு சின்ன நெருடல் என்னென்னா, அவர் புக்கில் பொன்னியின் செல்வனில் வில்லனோட பேர் சம்வாட் ரைம்ஸ் வித் வாசன். ரவிதாசன் ரைம்ஸ் வித் வாசன். எவ்ரி கேரக்டர் வி ஹேவ் ஒரு ஒய் இட் வாஸ் நேம்டுன்னு.
ஸோ வி ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு நெருடல் எப்போவுமே. த இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகா அது இது வந்து கல்கிக்கு முன்னால் வந்திருக்கணும். பட் த பாயிண்ட் இஸ் த காங்கிரஸ்மென் வாண்ட் காந்தி டு ஸ்டார்ட் அ மாஸ் மூவ்மெண்ட் த்ரோ த பிரிட்டிஷ் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் இன் டு த சி ஆல் ஸ்டஃப். பட் காந்தி வந்து ஆல்வேஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஒய் நாட் அன் இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகா? நான் தனியாக வந்து இங்கே மேடையில் நின்று ஐ வில் டாக் ஒன் லைன், த போலீஸ் வில் அரெஸ்ட் மீ. ட்ரையலில் வந்து ஐ வில் சே த சேம், எவ்ரிபடி, ஆல் த 10,000 people will say the same thing. We will all go to jail. We will not contest. Then இது வந்து காமன் மேனில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தி டிசைட்ஸ் த இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகா. நோ குவான்டிட்டி பட் குவாலிட்டி ப்ளீஸ் அண்ட் ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ விக்ட்ரி. ஸோ இதில் முதல்ல என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே பாலாம்பாள்னு ஒரு காங்கிரஸ் லேடி ஷி பார்ட்டிசிபேட். ஃபாதர் வாஸ் அ போலீஸ்மேன், கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் அ ஜட்ஜ். அதுக்காக அவளை சூஸ் பண்ணி தேனாம்பேட்டில் தே ஹேவ் அரெஸ்டட். தே டோன்ட் டாக். Then we have Gujaratis courting arrest in Mint, who talk in Gujarati and all this stuff. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு 10-20 நாள் லீவ் அன்னி கிடையாது. There is no, on Pongal holidays there will be no agitation. It will only start only on working days. Same day they will go to court, same day they will go to jail. ஒரு ஃபைன் கட்டிட்டு they will be 3 months jail they will undergo. அப்போ வந்து ஒரு லெவலில் the British realize those who are getting arrested are not very important people. Why don't we choose to ignore them? அது they start with Vinoba Bhave. Vinoba Bhave courts arrest. Gandhiji menekettu because he knows of the British plan. He takes Kasturiba and attends that dharna. The British refuse to arrest him. இங்கே பேசுவார், அங்கே பேசுவார். இதில் பாவம் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் லேடி இன் மெட்ராஸ் தமிழ்நாடு who happened is that ஜானகி அரவமுத ஐயங்கார் உத்தரமேரூர். அன்றைக்கி ஒரே நாளில் 9 இடத்துல she offers சத்தியகிரகா, they don't arrest her. She keeps going from place to place, they don't arrest her. And this ஒரு மேட்டர் ஆஃப் அ வீக்கில் the entire system collapses. பிரிட்டிஷ் ஆர் இக்னோரிங் தெம். ஒன்று பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, டவுன் நியூசன்ஸ் ஆக்டில் போடுறான், நேஷனல் டிஃபென்ஸ் ஆக்டில் போடாமல் டவுன் நியூசன்ஸ் ஆக்டில் போடுறான் வித்தவுட் ட்ரையல். ஸோ அரெஸ்ட் பண்ணி கெஞ்சுற மாதிரி பண்ணிட்டா கூட இட் டசன்ட் ஹேப்பன். ஸோ த சிஸ்டம் கொலாப்சஸ். பட் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் வாஸ், இதுலேருந்து காந்தி வாஸ் அ வெரி குட் லேர்னர். நெக்ஸ்ட் இயர் இது எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் தான் ட்ரை பண்ணார், குவிட் இண்டியா மூவ்மெண்ட். அப்படியே ஒன் மூவ்மெண்ட் தட் புஷ் த பிரிட்டிஷ் அவுட் வாஸ் குவிட் இண்டியா மூவ்மெண்ட். வில் கம் டு தட் இன் 1942. An important visitor to Madras 1940 was Jinnah. Muhammad Ali Jinnah had a very turbulent relationship with Madras. People don't realize it, people don't know it. His wife Rutti was a Parsi. She was into theosophy a lot. Theosophical society vanda, Jadagam Bapa, Josiyam Bapa. She used to attend seances, she used to do all the contact ghosts and all that stuff. Perhaps I always think that her love for the occult pushed a very moderate Jinnah to becoming a very extremist. Day in day out, இதே பிரச்சனையை வீட்டில் பார்த்துட்டு இருந்த உடனே I think he moved to it. She wanted to put her daughter in the Besant School, Madras. Applicationலாம் fill பண்ணியாச்சு. Then Jinnah stands up, they get a divorce and all that stuff, but finally it doesn't work out. So Jinnah மெட்ராஸ்க்கு 30 வருஷம் ஆச்சு வந்து. He hates Madras, but the 28th conference of Muslim League, they want Jinnah to come and attend. அதுக்கு வந்து வேர்ல்டு வாரில் வந்து அந்த காசு கலெக்ட் பண்ணுறதுலாம் கஷ்டமாக இருக்குது, பட் they collect and he comes over. Jinnah வந்து ஒரு flamboyant guy. அரக்கோணத்துலேருந்து he comes in a train, a special train, a decked train, green decked train into but he is fallen sick by the time he comes to Madras. So பேசன் பிரிட்ஜில் அவர் இறக்கி கஷ்டப்பட்டு படியில் ஏற்றி இறக்கி he goes to பெவர்லி ஹில்னு ஒரு ஹவுஸ் இன் ஹாரிங்டன் ரோட். அப்போ வந்து there's a crowd of nearly 40,000 people standing in central station waiting to welcome Jinnah. அப்போ மஹமூதாபாத்னு ஒரு ஸ்மால் ஜமீன்தாரி இன் நார்த் இருக்குது, வெரி ஓல்டு ஜமீன்தாரி. ஸோ அதுக்கு வந்து அவரோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, ராஜா ஆஃப் மஹமூதாபாத் கம்ஸ், அவரோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து ட்ரஸ்டி யாருன்னா ஜின்னா அண்ட் மோத்திலால் நேரு. அவ்வளோ பெரிய காங்கிரஸ் ஃபேமிலி. இஸ் ஜஸ்ட் ஜாயின் த முஸ்லீம் லீக். ஸோ அவரை வந்து தலைமை தாங்க சொல்கிறாங்க. இந்த க்ரௌடில் வந்து 90% திங்க் ஹீஸ் ஜின்னா. அவர் ஹி என்ஜாய்ஸ் த ஃபஸ்ட் லைம்லைட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப். அங்கேருந்து ஹி கோஸ் அப் டு ட்ரிப்ளிகேன் இன் த டெக்டு ஜீப், என்ஜாய்ஸ் இட். பட் இஸ் லக் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். ஜின்னாக்கு அடுத்த நாளும் உடம்பு சரியில்லை. ஸோ ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்டிங், வேர் இஸ் இட்? பீப்புள்ஸ் பார்க் இஸ் ரீநேம்டு ஜின்னாபாத். அந்த காலத்தில் பேர் மாற்றுவாங்க. பீப்புள்ஸ் பார்க் இஸ் நேம்ட் அஸ் ஜின்னாபாத் அண்ட் ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்டிங் இருக்குது. ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ்டிங்கும் இவர் தான் ஹாஸ்ட் பண்ணுறாரு. அடுத்த நாள் வந்து ஒர்க்கிங் கமிட்டியும் அவர் தான் ப்ரெசைட் பண்ணுறாரு. ஜின்னா இஸ் சிக் ஃபார் 3 days. பீப்புள் இமேஜின், ஐயோ ஜின்னா வரமாட்டார் பிறகு ஸ்டேஜ் இல்லைங்கிறப்ப ஜின்னா கம்ஸ் ஆன் த லாஸ்ட் டே. ஸ்டேஜில் யார் வந்திருக்கா? ஈவி ராமசாமி அந்த பக்கம் ஈவிஆர் சிட்டிங் தேர், ராஜா முத்தையா செட்டியார் சிட்டிங் திஸ் சைட், அண்ட் ஈவன் சிஆர் ஸ்ரீனிவாசன் ஆஃப் ஸ்வதேசமித்ரன் இஸ் சிட்டிங். அப்போ வந்து ஜின்னா த்ரோஸ் அ பாம் ஷெல். He talks for 2 hours extempore. First he starts in Urdu, then goes into English. Says, மெட்ராஸில் வந்து நீ தெலுங்கு தமிழ் எல்லாம் பேசுகிறீங்க, அதெல்லாம் சொல்லிட்டு I want trifurcation of the countryங்க.
Everywhere else he's been talking about bifurcation of the country. Here he talks about trifurcation of the country. He says, I recognize Dravidastan. I recognize this. இதான் இந்த மஹமூதாபாத் போகிறதவர். This was the flag hoisting. He says 3% of Brahmins by skillful maneuvering and deceitful means of electioneering have secured a majority in Madras. Jinnah அன்னைக்கு he gets so many fans in Madras. And Jinnah is called for lunch in the Adayar Palace of Chettinad. Annamalai Chettiar calls him for lunch. But Jinnah is sick for a week. He spends in Madras, then leaves, never to come back again. But போன உடனே he forgets Dravidastan, much to the worry and anger of the DK. Because basically DK was not a big cadre-based party. They were wanting some boost from the top, which they thought Jinnah would give. But Jinnah then was too much concentrating on his own problems, did not care about the Dravidistan. This was one moment in which I would feel as a historian was a great possibility of Dravidistan happening. If Jinnah had stuck together to this demand, I think these people would have moved it sufficiently enough for a separate state in the south. This was the turning point. An ice maker's theatre. மெட்ராஸில் முதல்ல எப்போ ஐஸ் வந்தது? டியூடர் ஆர்டிக்கில் ஒரு பெரிய ஐஸ் கட்டியை வெட்டிக்கிட்டு கப்பலில் கொண்டு வந்தால் வரப்போ ஒரு 60% மிஞ்சும். 100 டன் ஐஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே 60 டன் வந்து சேரும். சாடஸ்ட் வாஸ் ஃப்ரீ, ஐஸ் வாஸ் ஃப்ரீ. ஷிப்பிங் இருந்து அங்கே போகும், அங்கே திரும்பி வரப்போ ஃப்ரீ. அதனால் he was bringing ice. This entire business went bankrupt when the ice maker was invented. So Madras was still crazy about ice. So a lot of ice makers wanted to come and start factories. அப்போ the Iranis from Pune come over. They want to start an ice factory. அப்போ இவங்களுக்கு போட்டியா, we are still not able to locate which theatre it was. Another theatre maker starts an ice factory. So அவன் நம்மளது ஆரம்பிக்கிறான்ல, நம்ம அவன் ஆரம்பிப்போம். We will start a theatre. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லீஸ்ட் லேண்டில் they start. One of their sons, PH Irani, is studying in Gindi Engineering College. ஸோ அவரை டிசைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட் டெக்கோ பில்டிங், ஷிப் ஃபேஸ், பியூட்டிஃபுல் ஃபயர், லவ்லி ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேர் கேசஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 சீட்டுக்கு முன்னால் பில்லர் இருக்கும். ஸோ 10 people can't see the screen without looking like this. So it's a very badly designed theatre. But one remarkable thing about Casino Theatre, we are talking about the Casino Theatre, was they released only MGM movies initially and only English movies. And English movies are mostly adult movies. So every boy growing up in Madras, இப்படி நின்று மீசை வரைஞ்சு trying to get into Casino Theatre was one of our group members, Arjun, said that the American visa வாங்குற மாதிரி கஷ்டம் உள்ள போகிறது. They would have put that to shame. This was the first poster, 13th December 1940. It turned out nice again, was the best show that they had. So we will move on to 42. F5 எல்லாம் தெரியாமே நம்ம கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கோம். ஸோ war happening in Europe didn't really affect Madras. But when Japan declared war, the war suddenly came next door. ஒரு மெட்ராஸில் ஒரு முக்கியமான சரித்திரம் இந்த வாரை எப்படி மெட்ராஸ் எதிர்கொள்ளுச்சு. I don't want to break the suspense, but finally ஒரே ஒரு பாம் தான் மொத்த வேர்ல்டு வாரில் மெட்ராஸில் விழுந்தது. எம்டன் வாஸ் World War I. ஒரே ஒரு ஜாப்பனீஸ் பாம் தான் மெட்ராஸில் விழுந்தது. அதுக்காக ஒரு தடுமாறினது மெட்ராஸில் ஒரு லிமிட்லெஸ். ஸோ ஏஆர்பி இஸ் தட் ஏர் ரெய்ட் பெட்ரோல், எவ்ரிபடி வாஸ் கால்ட். முதல் என்ன தெரியுமா ஆச்சு? 4 மணிக்கு குண்டு போடுவாங்க ஃபோர்ட்டில். இந்த ஜப்பான் வார் டிக்ளேர் பண்ண உடனே எவ்ரி பேர்ட் இன் த ஸ்கை வாஸ் சஸ்பெக்ட். ஜப்பான்கார வரான். வீட்டில் எவனா ஒரு பாத்திரத்தை கீழே போட்டனா 2 பேரும் பிடிச்சி உட்காந்துருவானுங்க. The people are terrified that the Japanese are going to bomb them. அப்போ 4 மணிக்கு டெய்லி குண்டு போட்டாங்கன்னா டெய்லி 10-20 பேர் போயிருப்பான். This was a real gun. So this was the first thing that was stopped. 4 o'clock the gun will not boom again from Fort St. George, declaring the time. That was declared. All night blackout மெட்ராஸில். உடனே ஸ்பென்சர் அண்ட் கோ பிளாக் அவுட் மெட்டீரியல்ஸ். நீ ஜன்னலில் சாத்த வேண்டாம், லைட் அமர்த்த வேண்டாம், உன் ஜன்னல் இதெல்லாம் ஒட்டிக்கலாம் அப்படின்னு he gives a list of things that he can sell. And Queen Mary's Collegeலாம் was painted grey to avoid. அது Queen Mary's College வாசலில் தான் அந்த பாமிரா trunks were cut and kept like what do you call guns. Bomb crate, air raid shelters, ready-made. இன்னைக்கு we are talking about molded houses, concrete. It was done there by censors those days. This is a very important thing. சிதம்பரத்தில் தான் நமக்கு கடைசி அர்த்த ஜாமம் 10:30 மணி 11 மணி ஆயிரும் டெய்லி.
Chidambaram வந்து prepones the time to 9 o'clock because of the bomb scare. Change of address. Collector goes to Cathedral Road. The Tahsildar goes to Nungambakam. Reserve Bank comes to Kamadhenu Theatre. IOB comes to MCTM School in Alarpet. There was nobody remaining in the beach road. Everybody was moving inside. GPO removed. Civil courts removed. Lots of officers went to Ooty. People just moved away from Madras. This is another thing. Kuruvilla Jacob is a very respected educationist in Madras. This is a letter in Express. One is much surprised to read a typed circular issued under the signature of Kuruvilla Jacob, headmaster of the Christian College High School, asking parents not to be scared of bombing and also pay the fees of March in advance. This is the limit of people knowing not knowing or knowing when the bomb is going to come. All this is the pinnacle enganana Colombo bombed. Abde a group of planes come and bomb Colombo. A couple of days later, Vizag Harbor is bombed. Madras la innum pakkathula varala. Madras is the queen of the Coromandel. Madras kittaka Japanese have not come. But idukke vandu exodus starts. 5 லட்சம் பேர் போயிட்டான் வெளியில், 50,000 பேர் டெல்லியில் போனால். The typical cartoons on the magazine of those days வந்து இந்த ட்ரெயின் ஜன்னலுக்குள்ளே ஒய்ஃபை உள்ளே தள்ளுற மாதிரி கார்ட்டூன்ஸ் வருது. People are just, and there were special roads to go. இந்த ரோட்டில் மாட்டு வண்டி தான் போகலாம், குன்றத்தூர் ரோட்டில் கார் போகலாம், ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ரோட்டில் மாட்டு வண்டி போகலாம். இந்த மாதிரிலாம் லாட்ஸ் ஆஃப் ரூல்ஸ் were coming. And rents go up in Kumbakonam. So you can identify where these people were going. And finally, we would come to when the bomb actually comes in 1943. We are doing a separate part of that. But finally, your sheep-faced, they all come back. போக வேண்டாம்னு ஒரே டிசைட் பண்ணுறப்போ இந்த ஏர் ரைடு வார்னிங் இருக்குல்ல, அதை ரிப்பேர் பண்ணுறவன் வந்து செட்ஸ் இட் ஆஃப் அகேன் பை மிஸ்டேக். அன்னைக்கு திருப்பி த ஃபியர் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ ஒரு பெரிய த மேசிவ் ஹண்ட். திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபோட்டோகிராஃப் ஆஃப் த ஜூ, பட் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பாலிக்காக போட்டிருக்கேன். த மெட்ராஸ் ஜூ இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ். ஒன் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட் ஜூஸ் இன் இந்தியா was started by Balfour, where the museum stands. The Setha College, Weir College came. The name came because of Setha College, Weir College came there. And the zoo was shifted to People's Park and had a wonderful collection of animals. One of the best collections in India. But a worldwide problem irundhudu enna, or enemy oda bomb is going to fall on the zoo na, what will happen to the animals? The animals will be hungry, the people will be hungry, people will massacre the herbivores, and the carnivores will massacre the people. So it actually happened in Berlin. Berlin Zoo escaped till the last day of the war when an RAF pilot bombed it. The animals, the panthers and the tigers were hunted from road to road. It happened. But killing of the animals in the zoos happened throughout the world. Madras was not an exception. But Madras la mayor வந்து they beg, நீங்க எடுத்துங்க அந்த ஜூக்கு, நீங்க இந்த ஜூக்கு எடுத்துங்க, மைசூர் எடுத்துங்க, அதுக்கு எடுத்துங்கன்னா everybody has the same problem. We can't feed, we don't have the manpower, we don't need. Erode agrees to take all the herbivores. But the train is ready only on April 16th or something. 12th வந்து animals shoot பண்ண சொல்லி ஆர்டர் வந்துருது. So dangerous animals are shot. I can give you a list of the animals shot. Just a second. This is also an important thing that you should talk about is even India சொல்லல, we had pets being shot in England. 750,000 British pets were shot in 1 year. Just because the World War II. And 3 lions, 6 lionesses, 4 tigers, 8 leopards, 4 bears and a black panther were shot in 1 hour. I don't think it's a Guinness Book record. If animals would have never been shot by man in 1 hour. And அதில் வந்து ஒரு முக்கியமானது என்னென்னா, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் பிறந்த லயன் கப்ஸ் 3 விற்றுருக்கானுங்க 450 ரூபாய்க்கு. ஸோ தே ஆர் லக்கி லயன் கப்ஸ்னு பேப்பரில் வருது. They didn't die. I don't know whether they were shot in that new zoo, but it happens. And the value of all these animals is put at 4,568 rupees. And till the Vandalur Zoo came, ஒரு பழைய பல் பிடிங்கின சிங்கம் ஒன்று இருக்கும், எம்ஜிஆர் கொடுத்தது. அவர் இந்த அடிவை பெண்ணில் சண்டை போட்ட சிங்கம் அது ஒன்று தான் இருக்கும். கார்னிவார் செக்ஷனில் நான் பார்த்தப்ப பீப்புள்ஸ் பார்க்கில் அந்த ஒரு சிங்கம் தான் இருக்கும். It never recovered till that date. And வண்டலூர் போன அப்புறம் தான் it started getting back to this. Quit India. Bombay la Congress meet is happening. Something momentous is going to come out. Archbishop of Canterbury சொல்றாரு, have India in your prayers. The prayer for that week's prayers, he says that. And Gandhi வந்து combines a warrior's intelligence with lack of aggression. He says,
ஒரு நான் வயலன்ஸ் அவர் கொடுக்குற த்ரெட் என்னென்னா, இஃப் நான் வயலன்ஸ் இஸ் திஸ், இமேஜின் வாட் அவர் வயலன்ஸ் வில் பி. தட் வாஸ் த அண்டர்லைங் த லோகோ ஆஃப் த வேர்ல்டு த குவிட் இண்டியா. அப்போ வந்து இந்தியன்ஸுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார், டூ ஆர் டை. அப்போ வந்து த பிரிட்டிஷ் வேர் அப்படியே ஸ்டண்டட் த ஃபியூரி. 150 வருஷமாக நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தவன் இப்படிலாம் சண்டை போடுவானுங்களா, இவ்வளோலாம் நடக்குமான்னு. தேவக்கோட்டையில் கோர்ட் இஸ் burnt, the highway is cut so that the army cannot come. பீமாவரத்தில் the police station is burnt with the policemen. We have Tripurla, the railway tracks being pulled off. But there was an island of peace. Which was the island of peace? Madras. Madras was an island of peace. That was because 4 reasons: Justice Party, Communist Party, Muslim League and a part of the Congress. ஒரு யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு critic came for the Quit India. He said, it's impossible to be silent any longer. Do not participate in this hooliganism. A man who called Quit India movement hooliganism became the first Indian Governor General. Rajaji said, don't participate. He went on record, and Rajaji was quoted by C.P. Ramasamy, who had been brought from Travancore as the press governor's council, press in charge of the press. Kamaraj எல்லாம் they come back from Bombay. வர வழியில் அரக்கோணத்தில் காமராஜ் just dresses like a Muslim and escapes. Others are all arrested in Madras. So the entire Congress is behind bars. Congress office is sealed. Their accounts are sealed. There's no funds. இருக்கப்போ the only persons who do it are the college students. We have every college student coming out onto the roads, making up for the lack of the real political will of the state. Everybody is at home watching the newspapers. The college students do beautiful things, simple but beautiful. They block roads with cycles locked to each other. They throw stones, not beautiful சொல்ல முடியாது, but for a freedom. They throw stones at the train. எப்படின்னா பச்சை பாஸ் காலேஜுக்குள்ளேருந்து ட்ரெயின் மேலே அடிப்பாங்கல்ல, சரியா? ட்ரெயின்ஸ் and they used to get on the trains and pull the alarm and it put அப்படியே the entire went haywire. And the most important என்னன்னா, the college students of Queen Mary's, they came out, were arrested. அப்போ Mrs. Myersன்னு she was the principal of Queen Mary's. அப்போ வந்து சீஷெல்ஸை வச்சு ஒரு பெரிய வி போட்டிருப்பாலாம் கார்டனில். வெதர் இட் இஸ் ஃபார் த வேர்ல்டு வார் ஆர் ஃபார் த குவிட் இண்டியா தெரியாது. நைட் இந்த பசங்க போய் இந்த இதெல்லாம் கழட்டி விட்டுருமா. ஸோ அதனால் அடுத்த நாள் திருப்பி வந்து பண்ணுவாங்களாம். திஸ் ஹேப்பன் ஃபார் சம் டைம். அண்ட் விமென்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் த கேர்ள்ஸ் கோ ஆன் அ ஹங்கர் ஃபாஸ்ட். அவங்க எலினார் ரிவெட்னு அவங்களோட பிரின்சிபல், ஷீ கம்ஸ் அண்ட் ஆன் ரெக்கார்ட் சேஸ் இட் வாஸ் ஒன்லி அ ஃபாஸ்ட் நாட் ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக். எனக்கு ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல, பட் ஷீ டென்ட் வாண்ட் டு பி ஆன் த ராங் சைட் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ். ஸோ Lathi charge was it was happening daily on the students. Trains stopped by pulling chains. Tamil Nadu Congress House taken over by the police. Kamaraj arrested. The 3 people. இவங்க யாருன்னா குமாரமங்கலம் and Parvati. Students were participating. They were both in the Communist Party. They went from college to college and begged the students not to participate. In the Quit India movement. And Rajaji, of course, went on record saying that this was hooliganism. C.P. Ramasamy had been persuaded to move to Madras. அப்போ வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து he starts putting stringent rules on how to publish, and Indian Express is the only one which suspends publication for 3 months. So Quit India movement was a damp squib in Madras history, but there were voices of resistance which we should note today lest they be forgotten. இதில் ஒரு பெரிய ஐரனி என்னென்னா, when everybody from Madras was running away, refugees from Burma were running into Madras. So Rangoon, it was much more terrible. One day, 40 aircraft from Japan killed 1 lakh people, and the bodies are not even removed in Rangoon. Rangoon, எப்படின்னா, the economy is Indian. The Natukottai Chettiars owned 3,75,000 acres of paddy in Burma. அதுக்கு உள்ளான மேன் பவர் வந்துருக்கணும்ல. Everybody starts running back. அப்போ they come by train, Puri Express, and they come by ship. So ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, people don't know what's happening. All social workers of Madras, all the mayor, the ministers எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு 600 பீப்புளுக்கு லஞ்ச், வாட்டர், ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நிற்கிறப்ப 6 கப்பலில் 6,000 பேர் வந்து இறங்குறாங்க. 6,000 people. It becomes a riot. People just don't know what's happening. There is no ambulance in Central Station, just one stretcher. If somebody is sick on the Puri Express, they have to take him. இவனோட மோர் சீரியஸாக எவனாக இருந்தான்னா இவனை இறக்கி வச்சுட்டு அவனை தூக்கி மாட்டுறது இருக்குது. There are even instances of people dying on the stretcher when they cross the road and go to GH. Finally, Lakeside in ஒரு செட்பட்டில் ஒரு பில்டிங்கில் most of these are there. But the government also gives them a bata. The word bata is used then. Give them a railway ticket to wherever they want to go in Tamil Nadu, and they also give them fund for a food.
The word bata is used there. But of course, it crept into the literature. Kalki wrote a lot of books about the Burmese refugees. So we go to 1943. We go to a scandal. Madras Race Club. We were racing in Madras when the Mughals were ruling in Delhi. It is such an old race club. When this original railway track was supposed to go near the race track, the British stopped it because the trains will disturb the horses. So it is so important. It was not just to racing or betting. It was a social intercourse. People were meeting. Marriages were being fixed. So the top, the cream of society was meeting. அப்போ வந்து Sita Devi was a regular race goer. She was a classic beauty. The Wallace Simpson of India ஒரு காலத்தில் later she will be called. This was her father. He was a Raja of Pitapuram. He was called the Abhinava Krishnadeva Raya. ரெண்டு விஷயத்துக்காக. He sponsored the first English to Telugu typewriter. I mean the English to Telugu dictionary and the first Telugu typewriter. அதுக்காக கூட இவரோட daughter, they lived in a house called Dunmore in Alwarpet. It is still called Maharaja Surya Road and Chinnambal Road. So she was born there. She was already married to the Zamindar of Uyuru. She had 3 daughters, but she still looked like a teenager when she was 25. அப்போ தான் வந்து the Raja of Baroda, the king of Baroda, the Gaikwad of Baroda sees her. They both fall in love. They decide to marry. Baroda வந்து he has a queen and 4 kids there, and our lovable father. This is one example. He has a toy train on a track of 6 kilometers to take the children to a school within the palace. 6 station போட்டு அவ்வளோ ஒரு பிரமாதமாக இருந்தவர். They had one of the best jewelry collections. They had one of the best art collections. He had half a dozen Ravi Vermas. He had a Picasso. It was called the Baroda Picasso for a very long time to come. So, Sita Devi, how does she marry him? There are very strong bigamy rules in India as well as Baroda. Baroda அப்போ தான் போட்டிருக்காங்க. You cannot marry 2 people. That British, when they point it out to him, he says, that is only for the Kudimakkal. For the king, it doesn't apply. But then for her, it's a problem. She's married with 3 children. So what she does is, she converts to Muslim, divorces her husband, then marries him in Arya Samaj. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு they stay together. In 1954 they stay. ஒரு economic part of this was when Sardar Patel goes to see the inventory of Baroda after the takeover of the country. அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க ஒரு ஜுவல் கூட இல்லை. They had some classic jewels. Star of the South was 129 carats. It was the biggest. And அப்போ வந்து she had taken away all the jewels. She had emptied the entire treasury and taken it to Monaco. Reset the jewels. இது ஒரு பிரமாத ஸ்டோரி என்னன்னா, she had an anklet with diamonds and green diamonds and sapphire. அது வந்து ஒரு கஷ்ட காலத்தில் she sells it, which Harry Winston the jeweler resets it as a necklace. நெக்லஸை யார் வாங்குறான்னா, Wallace Simpson, the wife of Edward VII, Duke of Windsor. ஒரு பார்ட்டியில் 2 பேரும் they meet. அந்த அம்மா வந்து அப்படி நெக்லஸ் எப்படி காமிச்சோன்னே, she says, it looks so good on your neck, just as good as it looked on my ankle. The next day she returns it. She doesn't want to have it, return and reset and different jewels. So அந்த மாதிரி she had a glorious, she used to travel with 1,000 saris, she used to travel with 250 shoes, எல்லா இடத்துலையும் போனால் till the money ran away. 1954 they divorced, but her son and she lived in Monaco. But then finally her son, there's a very sad twist to the story. Then son is found having committed suicide. எப்படின்னா ஒரு cross eagled இருக்கான், candles all over, and his throat has been slit. Whether it's a murder or a suicide, nobody still knows. Another Madras connection was the Diwan of the Baroda. I think it must be Venkatragavan's grandfather. The Baroda house இருக்குல்ல, I've still not made the link, but he resigns as a protest against this marriage. And this is an economic thing, a reverse counterfeit. War is a glutton for metal and lives. People die, metals are melted. So there is a war அப்படியே நடக்கிறப்போ metal. The main reason is copper is needed for wiring, and all your guns and the ammunition they have a casing of brass so that it doesn't foul the gun. And the other major reason was mining stops and transport stops. So copper வந்து ஒரு பெரிய demand வருது. அப்போ people make a calculation. The copper inside a 5 paisa coin is worth 6 paisa. So technically they start hoarding the coins. There becomes a scarcity. When the note kalanjomla, demonetization la. Typically the same thing happened because there were no coins and people who could use the notes were very few. Only the rich and famous could use the notes, and the coin வந்து ஃபுல்லாகவே
எப்படி இருக்கும்னா, then the hotels were big repositories of the change. So the police started raiding hotels. Another city hotel searched, hoarding of coins, government to take drastic steps. They even they announce awards for informers. இங்கே எவ்வளோ சில்லறை இருக்குன்னு சொல்லு. This is how they say. This is the report of the police. Darbar restaurant 160 rupees, Udupi restaurant 65 rupees, Karachi restaurant 160, National Irani restaurant 250, Bharat Cafe 500. இன்னைக்கு இதில் எது இருக்குது? உடுப்பி தான் இருக்கலாம், but other things don't remain. This is how. And then the government introduces the round coin, which weighs much lesser because of the hole in the middle. This is introduced in 1943. 1943, the year is mentioned. The Hotel Keepers Association வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ராமநாத ஐயருங்கிற அவங்க ஹெட்டோட they go and talk to the police barrel அப்படி போயிட்டு எங்கள் ரைட்லாம் பண்ணாதே, எங்களுக்கு சில்லறை இருந்தால் காலம் ஓடாது. They say that, and finally the court side only with the hotels and order them to return the children. The floods of 1943, very much like the floods that we had a couple of years back. இது ஒரு பெரிய சிக்கல் என்னன்னா, மெட்ராஸ் மெட்ரலாஜிக்கல் லெபார்ட்டரி வாஸ் ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் நுங்கம்பாக்கம் டு மீனம்பாக்கம். ஸோ எல்லா ஒயரையும் பிடுங்கியாச்சு, எல்லா சாமானையும் தூக்கி வரப்போ they cannot predict rain. And it rained like anything. Dogs and cats are a small for 6-7 days line. October 1943. First day, 20 inches of rain. Then the Kuam breaks its embankments, moves into the Kuam and Adayar literally merge. The rest, the land between is underwater. அப்பதான் வந்து two things happen. Life has to go on. Bala Saraswati delivers her daughter Lakshmi, the dancer, exactly during the flood. That is one important thing. The second important thing is, ஒரு நாளாக கரண்ட் கட் இருக்கு. ஸோ நோபடி, தேர்ஸ் நோ ரேடியோ சிக்னல் அரௌண்ட் மெட்ராஸ். ஸோ ஜாப்பனீஸ் ஆர் ஒரிட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் மெட்ராஸ். ஹேவ் தே ஒரு இன்வென்டட் சம்திங் டு பிளாங்கெட் அவுட் ரேடியோ சிக்னல்ஸ். ஸோ ஒரு ரெக்கானிசன்ஸ் ஃப்ளைட் கம்ஸ் ஓவர் டு மெட்ராஸ். மெட்ராஸ் இஸ் இன்டாக்ட், கரண்ட் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு பாம் ட்ராப் பண்ணிட்டு போகிறான். த ஒன்லி ஒன் பாம் ட்ராப்ட் ஆன் மெட்ராஸ் இஸ் இன் 1943 டூரிங் த ஃப்ளட்ஸ். அண்ட் நோ, என்னன்னா ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் என்னன்னா, இது பாம் விழப்போது 4 வருஷமாக கஷ்டப்பட்டவனு பாம் விழுந்ததே தெரியாது. Nobody even heard of it 3 days because there was no current, there was no newspaper, and there was also a wartime blanket, wartime, so nobody even heard of it till 1945 that we have been bombed. That shrapnel is in the Fort Museum. People often mistake the Emden to be World War II. Emden was always World War I. It's a gunboat. We were bombed by a Japanese plane in October 1943 in World War II. North of the Madras fort, had injured 4 goats and a goat herd. That is the only thing that the British release. The only press release that they say is 4 goats and a goat herd were injured. The Tamilisai movement. A system formed to remove bias has its own bias. Carnatic music was in the parlors of the rich and the famous, the zamindars, the kings. அவங்க வீட்டுக்குள்ள தான் common man could never even listen. அதை உடைச்சது வந்து இந்த சபா தான் உடைச்சி அதை வெளியில் கொண்டு வந்து ஃபார் த காமன் மேன் கொண்டு வந்தாங்க. பட் தே காட் இன் டு தேர் ஓன் பயாசஸ். ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன்ஸ், Telugu and Sanskrit songs are sung in the sabhas. We don't have Tamil songs. The pro-Tamil group believes Sahitya was the mother tongue இருக்கணும்னு. Opponents say Telugu and Sanskrit alone are concert worthy. இந்த சண்டை வந்து 1943 it reaches its peak when Raja Sir Annamalai Chettiar starts the Tamilisai movement. அவங்களுக்கு பேரலாக ஒரு இது நடத்துகிறார். மியூசிக் அகாடமி ஃபெஸ்டிவல் டைமில் he starts a parallel festival with the top names. Top names because they have been involved in movies, because they have been sponsored. Names like M.S. Subbulakshmi, Tyagaraja Bhagavathar, K.B. Sundarambal, G.N.B., Madurai Maniyar sing in Tamilisai Sangam, St. Mary's Hall. Music Academy is livid with anger. They ban M.S. Subbulakshmi for 5 years. M.S. Subbulakshmi has been banned by Music Academy for 5 years. And the time she is banned. And M.S., Kalki, Rajaji, and of course Annamalai Chettiar shore up the Tamilisai movement, which has a big impact even today. இதில் என்னென்னா, M.S., Rajaji and Kalki and Sadasivam were congressmen, the pro-Brahmin lobby. Suddenly they found themselves with strange bedfellows, the Justice Party. நாங்கள் அரசியலுக்கு அந்த குரூப்பு, இசைக்கு இந்த குரூப்புன்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒரு சமாளிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்தது. But they all stood steadfast. He also started, which I wasn't coming actually, he also started a parallel sabha called the Mylapore Sangeeta Sabha. MSS sings for MSS. And the advertisement. And this Music Academy did not have a building, but Sadasivam said, I will build a building ahead of Yunsville. He starts collecting money. 49, there is a compromise.
சதாசிவம் hands out every last paisa to the music academy. இன்னைக்கு music academy foundation is on MS ஓட காசு. ஸோ அப்போ வந்து சேலஞ்ச் வந்து வாஸ் நாட் த மியூசிக் அகாடமி. சேலஞ்ச் வாஸ் தர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ். தமிழில் பாட்டு இல்லை, தேட வேண்டியதாக போச்சு. அப்போ சிதம்பரத்தை ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக வச்சு பீப்புள் ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் ஃபார் சாங்ஸ். அப்போ தான் வந்து வி கெட் பாரதி கம்ஸ் இன் அ பிக் வே இன் டு கர்நாடிக் மியூசிக். அப்போ தான் பாரதி ஆல்சோ கம்ஸ் இன் டு பரதநாட்டியம். ஆடுவோமே பள்ளி பாடுவோமே, இந்த 2 பொண்ணு யாரு பாடுறது? யாரு? ராதா and ஆனந்தி டான்ஸ். அந்த ஆடுவோமே பள்ளி பாடுவோமேக்கு தே டான்ஸ் அண்ட் MS சிங்ஸ். தமிழில் பாட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பரதநாட்டியம். பரதநாட்டியம் வந்து 5 வருஷம் தான் ஆச்சு, 1940 39 40 வந்திருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாரதியார் கம்ஸ் இன் டு பாபநாசம் சிவம் பிளேட் a very big role in writing these songs. முதல்ல வந்து ஆர்மேனியன் ஸ்ட்ரீட்டில் செயின்ட் மேரிஸ் ஹாலில் வாடகை இடத்துல திஸ் தமிழிசை சங்கம் தென் தே பில்ட் தர் பிக் அண்ணாமலை மன்றம். அண்ணாமலை மன்றம் அது தனி கதை. முன்னால் அந்த பெரிய ஸ்டாச்சு வச்ச உடனே எதிர்க்க இருந்த டிராவன்கோர் ராஜா ஸ்டாச்சுவை தூக்கி இவங்க ஓட வேண்டியதாக போச்சு. பிகாஸ் தட் வாஸ் அவங்க டெய்லி மாலை போடுவாங்க. இங்கே வந்து திஸ் வாஸ் பிகமிங் அன் யூரினல். ஸோ பீப்புள் ஹேட் டு டேக் த டிராவன்கோர் ராஜா ஸ்டாச்சு டு காந்தி நகர். அண்ட் வாரோட எங்கே பார்த்தாலும் ப்ரெஸ்ஸில் இதே தான். கல்கி, ஹிந்து, ஆனந்த விகடனில் இதான். இது வந்து புல்லாரெட்டி இஸ் த மேயர் ஆஃப் மெட்ராஸ், கமிஷனர் ஆஃப் மெட்ராஸ். ஹீ இஸ் நோ, எங்கே போனாலும் நோ குவாரல் மியூசிக், நோ குவாரல் மியூசிக் தான். தே ட்ரை டு பாசிஃபை. And one second, we go to 1944. How much time do we have? Isn't it F5? Other than very poor computer knowledge, I also have a very poor memory. Implications of the memory loss Mrs. Venkatesh knows. 1944. The war is going to end in 1945. People already know. அதில் வந்து மெட்ராஸில் என்ன ஆகுதுன்னா, சிங்கப்பூர் ஃபால்ஸ். ஸோ மெட்ராஸ் வித்தவுட் இட்ஸ் நாலேஜ், வித்தவுட் த நாலேஜ் ஆஃப் சிட்டிசன் ஹஸ் பிகம் அ மேஜர் ஹப் ஆஃப் த அலைட் ஃபோர்ஸஸ். ஆவடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு சினிமா தேட்டர், 4 ஸ்விமிங் பூல்லாம் வச்சு கட்டி அவ்வளோ இருக்குது. வி டோன்ட் நோ அபவுட் இட் டில் ஆஃப்டர் த வார். மெட்ராஸில் எங்கே பார்த்தாலும் கார் கிடையாது, லாரி தான், மிலிட்ரி லாரி தான். அண்ட் தே ரன் லைக் தே பிளே ஹேவக். தே பீப்புள் கெட் கில்ட் லைக் எனி திங் ஆன் த ரோட்ஸ். பட் when a common man dies, nobody knows. So it is under the wartime censorship. பட் இதில் ஒரு அதிசயமாக என்னதுன்னா, சென்னை ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ், நாட் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ், ஆப்போசிட் காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப் யூ ஹேவ் தட் த தியேட்டர் இருக்குல்ல, எலக்ட்ரிக் தியேட்டர். அந்த இது அங்கே வந்து the postmaster general is standing outside his car talking when a lorry comes out of nowhere and hits him and kills him. That is the first time this lorry menace is talked about in the papers. Arundale writes, George Arundale writes to them saying that he confessed, எப்போ லாரியை பார்த்தாலும் நான் காரை ஓரக்கட்ட சொல்லிடுவேன். ஐ எம் டெரிஃபைட் ஆஃப் திஸ். அருண்டேல் ரைட்ஸ் டு த ப்ரெஸ். பட் இந்த என்கொயரிலையும் த பிளேம் இஸ் ஒன்லி பிளேஸ்ட் ஆன் த சிவிலியன்ஸ். நீங்கள் ஒழுங்காக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை நடக்காதுன்னு தான் பிரிட்டிஷ். பட் இட் கண்டினியூஸ். அண்ட் த சூப்பரிண்ட் ஆஃப் த மெட்ராஸ் ஜெயில், அவர் ஏன் ரிக்ஷாவில் போனார்னு எனக்கு தெரியல. ஹீ இஸ் கில்ட், பாலசுப்ரமணியம்னு. ஹீ இஸ் ஆல்சோ கில்ட் த சேம் இயர் பை அ மிலிட்ரி லாரி. பாலசுப்ரமணியம் முதலியார், ஏஜ் 53, சூப்பரிண்ட் ஆஃப் த ஜெயில், was admitted to GH and succumbed there. Let's talk about some positive things. Women's college. We have a history of the women's colleges in Madras would make a very nice talk. Though I'm going out of these years, can anybody tell me a women's college in Madras which went on strike to make it co-ed? This was much later. It was not in the 40s. No. Kilpauk Medical College was a women's medical college. It went on strike in 1967 to make it co-ed. And one of the alumni of Kilpauk Medical, I have not checked it, he says they had a common hostel after that. In the extreme and the extreme varakum poiduchu. But this was a women's college. Suddenly newspaper la 10 lakhs gift for a new women's college in Egmore. Or a barrister has given. Avladha velila theriyudhu. Nothing is known. The next week, Ethraj is splashed on the cover of Kalki. அது வரைக்கும் எத்ராஜ் யாரும் பார்த்ததில்லை. தோ இஸ் வெரி ஃபேமஸ், கோயிங் டு பி மோர் ஃபேமஸ் ஆஃப்டர் திஸ் ஆல்சோ. அண்ட் எத்ராஜ் வந்து இஸ் மேரிட் அ பிரிட்டிஷர், இஸ் ஃப்ரம் வெல்லூர், இஸ் எக்ஸ்கம்யூனிகேட்டட் பை இஸ் ஃபேமிலி. யார் ஒரு கோயிலுக்கு ஒரு நன்கொடை கேட்க போனாலும் முடியாதுன்னு சொல்லிடுவார். ஹி வாஸ் அட் மோஸ்ட் டைட் ஃபிஸ்டட் பர்சன் ஃபண்ட் ரைசர் குட் எவர் மீட். அப்படி இருக்கப்போ எத்ராஜ் 10 லட்சம் கொடுத்துட்டானே எல்லாருக்குமே டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. எத்ராஜ் எப்படி கொடுத்தாலும், பட் எவ்ரிபடி நியூ தட் எத்ராஜ் வாஸ் சேவிங் த மணி ஃபார் திஸ், ஃபார் அ லேடிஸ் காலேஜ்.
This is the article that Kalki wrote about him. Kalki says, I chose this suddenly. There are many unexpected events. Among them is the cover of this week's issue bearing the picture of V.L. Ethiraj, the public prosecutor of Madras Court. First Indian-born public prosecutor he was. அப்போ வந்து C.P. Ramasamy Iyer inaugurates the college. There is no doubt that the coming reordering of the world, the place of a woman, must be beside the man, but not as a replica or repetition, he says. And he also says, எனக்கு எத்ராஜ் compares, C.P. compares எத்ராஜ் with him. That is a big, C.P. எல்லாம் பண்ண மாட்டார். C.P.க்கு எத்ராஜுக்கு ஒரு பெரிய இது. To us both, law is not sacrosanct, sole, ultimate, exclusive, and all-absorbing ideal in life. We have taken up the legal profession because it was a means to an end. இதில் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு சிபி வாட் இஸ் கோயிங் டு டூ இன் 1947. சிபி gives a small hint on what he is going to do in Travancore in 1947. எனக்கு வந்து it is a means to an end. So this is Ethiraj College today. Remarkable. அது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹோபார்ட் ஸ்கூலில் தான் ஆரம்பிச்சாங்க. Then government gave 500 acres adjacent to Ethiraj's property. How much clout he had in the government பாருங்க. என் இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க 500 acres கொடுங்கன்னு. So finally Ethiraj also built that plant to Ethiraj College. One of the best colleges with a lot of alumni. And this is fine. This is the... Rolls-Royce car, only car he had. Yes. Quite a few with Rolls-Royce, but he had the Maxim Rolls-Royce in his house. You should go daily around. 1940s எப்படின்னா சுதா ரகுநாதன் should not sing in music academy. ரஜினிகாந்த் will be arrested for murder. அதெல்லாம் இன்றைக்கி போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி. அன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் மாதிரி ஒரு 10 times bigger MKT was arrested for murder. அப்போ தான் MKT வந்து அம்பிகாபதி நடிக்கிறார். அம்பிகாபதி வந்து டங்கன் வந்து இட் இஸ் கல்கி கால்ஸ் இட் செமிபோன். அந்த ரேஞ்சுக்கு கல்கி அண்ட் அதர் பீப்புள் சே இஸ் கரப்டிங் த மாரல்ஸ் அண்ட் ஐடியல்ஸ் ஆஃப் த இண்டியன்ஸ். Duncan is doing it and MKT is doing it now. But என்ன ஆகுனா இஸ் a son of a goldsmith. He is not a trained singer. A son of a goldsmith becomes an alchemist. தொட்டதெல்லாம் தங்கம். 2 வருஷம் ஓடும், 1 வருஷம் ஓடும். இந்த மாதிரி அந்த தமிழ் ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் பார்த்ததே கிடையாது 10 வருஷத்தில். அதனால் அப்போ வந்து அம்பிகா பதியில் வந்து சந்தானலட்சுமியோட இந்த இன்டிமேட் சீன்ஸ் வேர் ஆல் டெரிபிளி ரிவ்யூட் பை கல்கி. திஸ் வாஸ் அ ஷூட்டிங். திஸ் இஸ் டங்கன் அண்ட் யூ ஹேவ் MKT அண்ட் சந்தானலட்சுமி. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ரிக்ஷாவில் வந்து லக்ஷ்மிகாந்தன் ஒரு லாட் அவுட் டெய்லி கேஸ் பிடிச்சி கொண்டு போய் லாட்டை கொடுக்குறவன் அவன் வந்து ஹீ கெட்ஸ் கில்டு. அந்த he is a blackmailer. Everybody knows that. He runs a rag called Indonesian and he is writing about everybody big. அப்போ வந்து யார் இவனை கொலை பண்ணியிருப்பான்னா ஒரு வாரத்துக்குள்ள ஒரு 4 பிரகஸ்பதிகள் கவர்னர்கிட்ட போய் லக்ஷ்மிகாந்தனோட பேப்பரை மூடணும்னு சொல்லியிருக்கு. யார் 4 பிரகஸ்பதின்னு பார்த்தீங்கன்னா MKT, NS கிருஷ்ணா, அந்த 4 பேர். டக்குன்னு 4 பேரும் தூக்கி உள்ளே போடுறாங்க. 4 பேரும் தூக்கி உள்ளே போட்டு தே ஸ்டார்ட் ஆஃப் த கேஸ் ஃபஸ்ட்டு. நானும் எனக்கும் ராம்கி இஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஆன் MKT, பட் எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு ஸ்மால் டிபேட் எப்போவுமே இதில் வரும். MKT ஹேட் அ ஸ்கார். எப்படி அந்த ஸ்கார் வந்துச்சுன்னா அவர் சொன்னார் அப்புறமா வந்திருக்கிறார். பட் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் பயோகிராஃபி சேஸ் அவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கப்போ தேர் யூஸ் பி அ மங்கி இன்சைட் அ கேஜ். அன்னைக்கு யாரும் அந்த மங்கி கேஜை பூட்டலை. அது இந்த சின்ன பையனுக்கு தெரியாது. ஒரு குச்சியை வச்சு மங்கியை குத்திருக்கான். மங்கி கதவை தொடர்ந்து வெளில வந்தோன்னா பையன் ஓடி போய் கீழே விழுந்து தட் ஸ்கார். பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் த ஸ்கார், ஹிஸ் கிராப், ஹிஸ் வாய்ஸ், he was a real megastar, one of the megastars that we can never again see in Tamil film. அப்போ என்னன்னா the modus operandi of Lakshmikantan was he used to do a feeler article. லேசாக ஹிண்ட் பண்ணி ஒரு சா நடிகை பா நடிகருடன் கோ இடத்துக்கு அப்படின்னு போடுவானுங்களே இன்னைக்கு பேப்பரில், அதே மாதிரி he puts a feeler article. This is to scare you and make you pay the money and stop further publishing. அப்போ என்ன போடுறாரு, he writes about a pregnant girl who has been admitted to a hospital எழுதுறாரு. அது என்னென்னா MKT வந்து இஸ் ட்ரூலி கில்ட்டி ஆஃப் தட். ஒரு கேர்ள் கம்ஸ் டு ஆஸ்க் ஹிம் ஃபார் அ சாய்ஸ், பட் ஹி ஆஃபர்ஸ் ஹிம் நீ வந்து நடிகலாக போதே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் வைஃப் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. அந்த குழந்தை வேறு இருக்குது. பட் என் MKT கெட்ஸ் அரஸ்டட். த ட்ரையல்ஸ் அ ஜூரி ட்ரையல் சைதாப்பேட்டில் கொஞ்சம் நேரம் நடக்குது. அப்புறம் ஹைகோர்ட்டுக்கு வருது. 26 days இஸ் கன்விக்டட். எவ்ரிபடி இஸ் கன்விக்டட் எக்ஸப்ட் ஃபார் 1 person. எவ்ரிபடி இஸ் கன்விக்டட். ஐ ஹேவ் த கட்டிங். How Lakshmikantan collected materials for articles is 1. MKT, Bhagavath, NS Krishnan and 4 others sentenced for life. அப்போ வந்து ஜெயிலில் இருக்கார். அப்போ தான் ஹரிதாஸ் ஓடுது. ஹரிதாஸ் runs for 110 weeks in the same theatre and totally 133 weeks ஓடுது
அந்த ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் வந்து 133 weeks. இது ரெக்கார்ட் ஃபார் தமிழ் சினிமா. அண்ட் திஸ் ஹரிதாஸ் 60th week போஸ்டர். தென் 1946 திருப்பி அப்பீலில் வந்து பிரைவி கவுன்சிலில் வந்து தே சே இஸ் இன்னசென்ட், தி லெட் ஹிம் அவுட். பட் இந்த 3 வருஷத்தில் பல பேர் உள்ளே வந்துட்டாங்க. இந்த பாட்டுக்கான ரசனைகள் குறைஞ்சிருச்சு. ஹீ ட்ரைஸ் ப்ரொடியூசிங் இஸ் ஓன் மூவி, ஆகலை. எவ்வளோ சேடாக இருக்கார் பாருங்க. இந்த பக்கம் எம்ஜிஆருக்கு வந்திருக்காரு. எம்ஜிஆர் எவ்வளோ செழிப்பமாக இருக்காரு, இவர் எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்கள். தென் அப்பா ரோல் கொடுக்குறாங்க, அண்ணா ரோல் கொடுக்குறாங்க, இஸ் நாட் ரெடி. அண்ட் ஃபைனலி வந்து என்ன முதல்ல சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு பெரிய ஒரு வெக்கக்கேடு தமிழ்நாட்டுக்கு, அவர் ஜெயில் சாப்பாட்டில் அவருக்கு வாய்ஸ் போச்சு, அவர் ஃபுல்லாக பால்ட் ஆகிட்டார்லாம் சொல்கிறாங்க. வெளியில் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் முடி எழுத்து காமிக்க வேண்டியிருக்கு. இஸ் ப்ரெஸ் மேனேஜர் சேஸ், நீங்கள் எழுத்து காமிச்சா தான் அவன் நம்புவான், இந்த மாதிரி எனக்கு இருக்குன்னு. கடைசியாக ரொம்ப பட் ஹி டிடன்ட் டை பேங்க்ரப்ட் ஆர் சம்திங். ஹி ஹேட் இஸ் மனி, ஹி ஹேட் அ பிக் ஹவுஸ் அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப். பட் ஒரு பாவமாக ஒரு ஓகோன்னு வாழ்ந்த ஆள், தங்கத்தட்டில் சாப்பிட்ட ஆள், அதுக்கப்புறம் எப்படி கீழே போக முடியும்னு. இட் இஸ் லேட் 50s. பட் ஐ யூஸ் டு வேர் அ கூலிங் கிளாஸ் ஸோ தட் பீப்புள் won't recognize him. And of course there are instances of him coming and asking for money from producers and all this stuff. But he died a very sorry death. You told his funeral procession was one of the much mobbed processions in those days. Trichy. It took so many hours. இன்றைக்கும் somebody, one of his fans, இன்றைக்கும் டெய்லி போய் கார்லண்ட் போடுறாரு அவர் சமாதி மேலே. அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் இஸ் தேர். After this release, both of their lives took reverse turns. He became bad, and N.S. Krishnan attained N.S. Krishnan என்ன ஆச்சுன்னா, N.S. Krishnan also had a lot of wealth, but his wife spent everything trying to get him acquitted. அதுக்கப்புறம் வந்து N.S. Krishnan கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணி he became a comedian and was able to manage. The next one is Napier Bridge, the bridge that we know very well. 1868 லார்ட் நேப்பியர் கட்டினார், இருக்கப்போ கட்டினாங்க. இட் வாஸ் அயன் பிரிட்ஜ். அந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் கோஸ் போத் வேஸ் இந்த கூவம். ஸோ அதனால் ஒரு ஹவு அன்சேஃப் இட் இஸ் ஃபார் பீப்புள் டு கிராஸோ, அதே இட்ஸ் அன்சேஃப் டு பில்ட் அ பிரிட்ஜ் ஆல்சோ. இட் வாஸ் நாட் அலவிங் டு பில்ட் பிரிட்ஜ். ஸ்க்ரூ பயர் போட்டு கேஸ்ட் அயன் பிரிட்ஜ் கட்டாங்க. இட் இஸ் கால்ட் அன் அயன் பிரிட்ஜ். திஸ் இஸ் ஹவ் இட் லுக்ட். அண்ட் இது என்ன தெரியுதா, one of the earliest lightning conductors in the country. It because it's an iron bridge, it was attracting the lightning. It is still there. And the Coast Guard road corner la irukum. People don't know. வருஷம் பெயிண்ட் அடிப்பாங்க. வருஷம் they don't know what it is actually. So இந்த iron bridge வச்சு பண்ணப்போ நேப்பியர் bridge வந்து 1940 it was reconstructed. Gannon, Dunkerley and Co. இவங்க வந்து அந்த டைமில் they were doing another major project. என்ன தெரியுமா? The Ghat Road in Tirupati. Ghat Road in Tirupati, they were just doing at that time. They got the contract. Ghat Road is very important for Tirupati because அதுக்கப்புறம் தான் real people could start going in a big way, became really wealthy. 1940 we have a cutting which says திருப்பதிக்கு பேக் கோபுரம் கட்டணும், people come in this way, I can go out that way அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து they say we don't have enough money. 1941 அவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது, which I wanted to show today but I couldn't look at it. 26,000 lost in Arbuthnot scandal. அந்த மாதிரி this was the first pre-stressed concrete bridge in the country. Now it has been doubled. 240 tons of steel and 500 tons of cement went into this. And we come to 1945. The World War ends. Germany loses. Germany surrenders. அப்போ வந்து எப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பாருங்கள். மூக்கு பொடிக்கு victory for the Allied is the victory for the world and victory for Ambal's officer snuff. மூக்கு பொடி advertisement has an advertisement. இந்த பக்கம் ரோலெக்ஸ் வாட்ச். Victory in Europe will bring back amenities of life including Rolex watch. இந்த வருஷம் வாட்ச் வாங்கிடாத, இன்னும் 2 மாதத்தில் இங்கிலாந்து வரப்போகுது, சுவிட்சர்லாந்து வரப்போகுதுன்னு. லாட் ஆஃப் தீஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். It was celebrated Monroe statue. It was celebrated in a big way and lot of processions. இதில் என்னென்னா, on hearing the news there were a lot of false alerts initially and then finally reality war on the British soldiers started dancing in the road. The Indians also joined because India was one of the biggest participants in the war. தெரிஞ்சும் தெரியாமல் so many Indians were participating in the war. They would all come back home. அப்படிங்கிறதுல there was real joy during that. கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் பிரிட்டிஷ் ராஜா பேரில் அர்ச்சனை நடக்குது, அபிஷேகம் நடக்குது. செயின்ட் ஜார்ஜ் கத்தீட்ரலில் கவர்னர் கோஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட்ஸ். It was a real joy in Madras on that day. அப்போ கார்பரேஷன் passes a very important resolution. He says, நீங்கள் முதல்ல ப்ராமிஸ் பண்ணீங்கல்ல வார் முடிஞ்ச உடனே எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் தரோன்னு, இப்போ கொடுங்க. Madras was the first to pass such a resolution on V-Day. They passed a resolution saying that you should give us freedom because you promised it at the end of the war. Oh, I got a spelling mistake. Sorry. We already talked about this. The முருகனோட கதை வந்து தமிழ் தெய்வங்கிறனால இஸ் வெரி வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் டான்ஸ் ட்ராமாஸ் ஃபார் மூவிஸ். வருஷத்துக்கு 2 படம் வரும் முருகனை பற்றி. ஸோ ஸ்ரீவள்ளி வந்து
they want to do, AVM wants to do. அப்போ somebody else who modern theatre, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கட்டிங். நீங்கள் பாருங்கள், இவங்க சொல்கிறதுக்காக ஏவிஎம்மோட ரிக்வெஸ்ட்டுக்காக தே ட்ராப் அ மூவி. We are under a deep debt of gratitude to Modern Theatre Salem for having kindly dropped the production of Tamil movie Srivalli at our request. நாங்கள் படம் பண்ணுறோம், நீங்கள் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னதுக்காக மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் கேன்சல் their production. ஸோ அந்த ஸ்ரீவல்லி எடுக்கிறாரு. திஸ் இஸ் ருக்மணி, AVM Ayappa Chettiar. It becomes a big mogul later, movie mogul, as AVM. Initially it is Pragati Theatres and Saraswati combines. இது வந்து லக்ஷ்மியோட அம்மா, ஆக்ட்ரஸ் லக்ஷ்மியோட அம்மா. லக்ஷ்மியோட டாட்டரோட வாய்ஸ் கேட்டிருக்கீங்களா? ஐஸ்வர்யா வாய்ஸ் அப்படியே ஒரு பானவுல் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்கும். அதனால இவளோட வாய்ஸ் அதே மாதிரி. பட் ஐஸ்வர்யா ஹேஸ் அ பிளேபேக் சிங்கர், இவளுக்கு கிடையாது. ஷி ஹேட் டு சிங் 7 songs in the movie. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, மூவி கம்ஸ் அவுட் வெரி வெல். பட் தியேட்டரில் வந்து இவள் பாடினோடனே எல்லாம் காதில் கையை வச்சு பீப்புள் ரன் அவே. ஸோ த ரிப்போர்ட்ஸ் கம் பேக் சேயிங் தட் த மூவி இஸ் கோயிங் டு ஃப்ளாப். AVM is so unhappy this is going to happen. And suddenly he remembers ஒரு ஹரிச்சந்திரான ஒரு படம் லாஸ்ட் இயர், த ப்ரீவியஸ் இயர், கன்னடத்தில் அந்த படத்தை அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தி டப். இட் டஸ் பெட்டர் தென் த சேம் மூவி வித் பியூ சின்னப்பா. இதை ஏன் ட்ரை பண்ண முடியாது? ஆனால் இது ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல அந்த ரீலை வாங்க அது சொல்லிட்டு பெரிய நாயகியை கூப்பிட்றாங்க. பெரிய நாயகி கம்ஸ் அண்ட் சிங்ஸ் த சாங். லிப்சிங்க்லாம் கிடையாது, அப்படியே திருப்பி ரீரெக்கார்ட் பண்ணி they send it back to the theatres and becomes a mega hit. இந்த படத்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் படம் இன் தமிழ் ஹிஸ்ட்ரி பிகாஸ் இட் லான்ச் லாட் ஆஃப் பீப்புள், பட் இட் ஆல்சோ எலிமினேட்டட் த நீட் ஆஃப் அன் எபிலிட்டி டு சிங் டு பி அ ஹீரோ. நான் பாடினா தான் ஹீரோவாக இருக்க முடியுங்கிற சட்டத்தை உடைச்ச படம் இதுதான். இதுக்காக 10 வருஷமாக காத்திருந்த எம்ஜிஆர்லாம் 2 வருஷத்தில் ஹீரோ ஆயிடுறாரு. ஒரு யூ கேன் கிவ் அ டப்பிங் ஃபார் சம்படி, யூ கேன் கிவ் அ பிளேபேக் ஃபார் சம்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண படம் இதான். இட் வாஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் டப்பிங் மூவி, பட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேபேக் ஈவன் ஆஃப்டர் த மூவி ஹஸ் பீன் sent to the theatres. It was a remarkable achievement. An American in Madras, there was a lovely documentary recently. Ellis Duncan. People pronounce it with Duncan, but it's Duncan. This is with Sadasivam. நிறைய படம் பண்ணிட்டார். Meera was released in 1945. Then it was dubbed as a Hindi version in 1947, in which MS plays a Rajput princess. இதில் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு வெள்ளை தாடி வச்சுன்னு ஜெயமாலுங்கிற ஒரு கேரக்டரில் வரார். மீராவை பற்றி ஒரு படத்தில் நிறையா சொல்லணும்னா, MS சுப்புலட்சுமிக்கு நிறையா ஆட்ரிபியூட்ஸ் உண்டு. பட் ஹீ இஸ் த ஒன்லி பர்சன் இன் விச் 2 chief ministers have acted as extras in her movie. MGR and Janaki have acted as extras in her movie. ஸோ அதே மாதிரி she gets a lot of things. இந்த 2 பாரத் ரத்னாஸ் ஆக்ட் பண்ண ஒரே மூவி வந்து மீரா. இதெல்லாம் டிபிக்கல் குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ். இது யார் ஹீரோ தெரியுதா? தே சோஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஹீரோ பிகாஸ் நாகையா. இதில் ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் இருக்குது. த ஒன்லி மூவி விச் ஹேஸ் த ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் போத் ஹேவ் ஸ்டாச்சூஸ் ஃபார் தெம். இந்த நாகையா ஸ்டாச்சு எங்கே இருக்குது? பனகல் பார்க். அண்ட் MS ஸ்டாச்சு இஸ் இன் திருப்பதி. டங்கன் வந்து இந்த படத்தை எடுக்கிறப்போ பிகாஸ் ஹி வாஸ் இங்கிலீஷ்மேன், they wouldn't allow him in American, they wouldn't allow him into the temple. ஸோ ஒரு காஷ்மீரி பண்டிட் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே கூட்டின்னு போகிறார் சதாசிவம். ஷூட்டிங் முடிச்ச உடனே கோயில்காரனுக்கு தெரிஞ்சிருது இவன் வந்துட்டு உள்ளே போயிருக்கான்னு. ஸோ தே வாஷ் த டெம்பிள். அடுத்த நாள் பூஜையெல்லாம் வச்சு, அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் இஸ் கேன்சல்ட் அண்ட் அடுத்த நாள் பூஜையெல்லாம் வச்சு தே டூ இட் ஆஃப். டங்கன் கேம் டு மெட்ராஸ். 6 மாதம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வந்தார். கடைசி நாள் வரைக்கும் ஸ்டேட் இன் அ ஹோட்டல், ஹி டிடன்ட் ஸ்டே இன் அ ஹவுஸ். அண்ட் ஹி ஹேட் அ பெட். என்ன தெரியுமா? சிங்கம். He had a lion cub and must obviously become a lion by the time. மரத்தில் கட்டிட்டு போவார் ஷூட்டிங் போகிறப்போ, மற்ற டைமில் ரூமில் இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு அது தப்பிச்சு எங்கன்னா அந்த ஹோட்டல் வாஸ் வேர் திஸ் IOB is. IOB ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குல்ல, அங்கே த ஹோட்டல் வாஸ் தேர். அங்கே தான் he was used to stay for long time. Duncan வந்து contributions are many. The trolley, Duncan trolley, still called Duncan trolley by the old people. Makeup and mobile camera, MS ஓட image today. And most important thing is this is the trolley, the cabaret dance. Duncan introduced the cabaret dance to Tamil cinema. Until the 90s, the item number இல்லாமல் படம் கிடையாது. It was one of the most remarkable innovations, though without knowing that it was his. I'll run through the rest. 46. We get another very important visitor to Madras, Gandhi. காந்தி வந்து 9 years கழிச்சு மெட்ராஸ் திருப்பி வரார். 20 times மெட்ராஸ் வந்திருப்பார், 15 வாட்டி வந்திருப்பார். பட் 9 years கழிச்சு கம்ஸ் பேக் டு மெட்ராஸ். ஆல்மோஸ்ட் சேம் டேட், at the end of January. 2 years கழிச்சு his ashes will come. This is Gandhi's last visit to Madras.
He comes for the Hindi Prachar Sabhas 25th year, which was celebrated in the 28th year because of the World War. சரியா? இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட் என்னென்னா, this car brought one of the members, Madras local history group, owned this car. Now it's being owned by Malaya. இந்த கார் was the what brought him from Ambattur to Madras. அம்பத்தூருங்கிறதே சீக்கிரட்டாக வச்சுருந்தாங்க. 3 இடத்துல எண்ணூர், மற்ற இடத்துலலாம் ஒரு டெக்காய் போலீஸ் வாஸ் போஸ்டட், ஸோ பீப்புள் வில் கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் தேர். காந்தி கெட்ஸ் டவுன் இன் அம்பத்தூர், அப்படியே மாவிலை தோரணம்லாம் கட்டின ஒரு ட்ரெயின், ஸ்பெஷல் ட்ரெயின். அதில் வந்துட்டு he comes to Hindi Prachar Sabha. வந்தோடனே இஸ் வெரி டயர்ட். he says I can't talk, but people force him to come and talk. ரகுபதி ராகவ ராஜா அவங்களாம் பாட்டு பாடி ஒரு இது நடக்குது. The next day he goes to see Srinivasa Sastry. Srinivasa Sastry and Gandhi were born a few days, 10 days of each other. Gandhi கடைசி வரைக்கும் ஒரு அண்ணன் தான் கூப்பிடுவார். 2 times he goes to GH to see Srinivasa Sastry on his deathbed. ஆட்டோபயோகிராஃபியை வந்து அவர் தான் ப்ரூஃப் கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு. அது வந்து ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸுக்கு அவரோட போனார். அண்ணான்னு சொல்லுவார். அப்போ வந்து இந்த ஒரு லைன் சொல்லுவார் காந்தியை பற்றி, யுவர் கிரிட்டிசிசம் சூட்ஸ் மீ, யுவர் சைலன்ஸ் மேக்ஸ் மீ நர்வஸ். சாஸ்திரியோட ஜெம் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ், காந்திக்கு டிப்பிக்கலாக பொருந்தும். இது வந்து I had to make a cartoon because I didn't have a picture. Hindi Prachar Sabha is named Hindustani Nagar because ஹிந்திங்கிறனால. ஸோ they have different gates. தனிக்காச்சலம் ரோட்டில் ஒரு கேட், இங்கே ஒரு கேட்டு, ஒரு கேட்டுக்கு கஸ்தூரிபா பேர் ஜமன்லால் பஜாஜ் கேட் ஒன்று வைக்கிறாங்க. காந்தி வந்து கேட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண வரணும், வெளியில் வராரு. வந்துட்டு அந்த கேட் ரொம்ப தூரம் சாரினோடனே டக்குன்னு ஒரு கார்பரேஷன் பஸ் வருது. he flags it down, gets on the bus, ஏன்னா அங்கே இறக்கி விடுனா. அந்த டிரைவரோ கண்டக்டரோ அந்த மக்களோ வீட்டில் போய் சொல்லியிருந்தால் ஒருத்தவரை நம்பியிருக்க மாட்டான். திஸ் இஸ் அ வெரி ஒரு டிப்பிக்கல் ஆஃப் காந்திஸ் கேரக்டர் that he could do this. இதில் ஒரு worrisome thing இருக்குது. காந்தி does not talk a single word in any other language except Hindi. அந்த என்டையர் விசிட்டில் he talks only in Hindi. 3 நாள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸிபிஷன் இதுக்கெல்லாம் போகிறாரு, பட் he talks only in Hindi. It is your dharma to learn Hindustani for the sake of India's Swaraj and for the good and the welfare of the country of the people of India ன்னு சொல்லிட்டு ராஜாஜியை காமிச்சு இஸ் அ டிஃபால்ட்டர் நம்பர் 1 அப்படிங்கிறாரு. ராஜாஜி பட்ட பாடு தமிழ் ஹிந்தியை பண்ணி ராஜாஜிக்கு தான் தெரியும். ஸ்ட்ரகிள் ஸோ மச். ராஜாஜி என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் இருக்கிறப்ப தமிழில் பேசுவார், நீங்கள் போனப்புறம் இங்கிலீஷில் பேசுவார் அப்படிங்கிறார் காந்தி. ராஜாஜி நக்கல் அடிச்சு. பட் இதில் என்னென்னா, ராஜாஜி had gone out of the Congress and come back. ஸோ அந்த டைமில் வந்து 46 இவர் வந்ததே ராஜாஜியை வந்து 1946 எலெக்ஷன்ஸில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கிற, ப்ரீமியர் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஆக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்காருன்னு கேள்வி கேட்குறாங்க. when he goes back. பட் காந்தி ரிஃப்யூட்ஸ் இட். ஏன்னா 2 பேரும் சம்மந்தி, இவருக்காக தான் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூமர் ஸ்டார்டட். ஒரு மீட்டிங்கில் சொல்கிறாரு, the time was past when I used to address you in English only, if only to please you. I have decided to reserve my English for Englishmen. ஸோ அந்த தமிழுக்கு வந்து ஒரு ஹிந்தி வெறியராக காந்தி அதை பார்க்குறேன். காந்தி இஸ் perhaps my greatest hero. பட் இந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி நான் படிக்கிறப்போ ஒரு ஹிந்தி வெறியராக ஐ ஹவ் டு see him. The parliamentary committee, freedom is almost decided. இந்தியாவுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது முடிவு பண்ணியாச்சு. ஸோ the parliamentary committee comes to visit India. They meet Gandhi only in Madras. And கவர்னர் 2 வாட்டி ஆரம்பிச்சு காந்தியை கூப்பிட்டு விட்டு வீட்டில் விருந்து கொடுக்குறாரு. ஸோ the visit of 1946 முடிச்சுட்டு கிண்டி இந்த சிக்னல் இருக்கும், ரோட் கிராசிங்கில் ஸ்டாப் பண்ணி ட்ரெயினில் ஏறி he goes to மதுரை அண்ட் பழனியில் வந்து அந்த இதில் தூக்கின்னு போகிறாங்க, அவரை சேரில் வச்சு தூக்கின்னு போகிறாங்க. 2மே the temples are open to Harijans. மெட்ராஸ்லேருந்து நேராக அவர் போனது மதுரைக்கு, மதுரையிலேருந்து பழனிக்கு. அந்த temples were open to Harijans, leading Gandhi led 400 Harijans into both the temples. This is another important event that very few people of us know. How this starts is, ராயல் இண்டியன் நேவி வந்து மியூட்டினி ஆகுது 1946 பாம்பேயில். அங்கே வந்து ஃபயரிங்கில் 260 people die. The country is in flames. இங்கே மெட்ராஸில் இண்டோசிலோன் ட்ரெயினை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி ட்ரை டு பேர்ன் அ கேரேஜ். எங்கே பார்த்தாலும் கல்லை வச்சுக்கணும், ரோட்டில் பசங்க நிற்பாங்க, கார் வந்தால் காரை விட்டு அடிப்பாங்க. ஏன்னா வெள்ளக்காரன் தான் காரை வச்சுருப்பான். ஸோ அப்போ வந்து எஸ்பிளேண்டரி பக்கத்தில் ஒரு ஐலாண்ட் கிரவுண்ட்ஸ், ஒரு ஐலாண்டில் டிராஃபிக் ஐலாண்டில் கல்லை வச்சு பசங்க நிற்கிறாங்க. அப்போது ஒரு கார் கம்ஸ், ஒரு க்ரீன் செவர்லே வித் ஃபாரினர் டிரைவிங் இட். இவன் கல் சரன்னு விட்ட உடனே தே டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இட். அவன் டக்குன்னு லெஃப்ட் ஹேண்டில் காரை மாற்றிட்டு ஸ்டேரிங் மாதிரி கையில் ரைட் ஹேண்டில் கன் எடுத்து ஹி ஷூட்ஸ் இன்டு த க்ரௌட். அது ஒரு டிப்பிக்கலாக கேட்பாங்களா, ஒரு 10 காக்கா இருந்தது, 2 சுட்டேன் எவ்வளோ இருந்தது அப்படிமா, 2 தான் இருக்கும், 8 பறந்துருக்கும்ல, அந்த மாதிரி the full கூட்டம் vanishes. இந்த 3 பேர் மட்டும் தரையில் கிடக்கானுங்க. One of them dies. So the rumor spreads, the Englishman has killed an Indian. அவ்வளோதான் rumor spreads. 2 நாள் கழிச்சு the headlines, Justice Byers did it அப்படின்னு வரும் headline. I don't have that. He is a sitting judge of Madras High Court. He has killed a person. How do you handle this case? அவர் வந்து போலீஸ் யூஸ் பண்ணி நான் இதெல்லாம் பண்ணேன், என்னை வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸில் சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. போலீஸ் ஆர்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன். இஸ் அரஸ்டட் அண்ட் ரிலீஸ் ஆன் பெயில். த கன் இஸ் சீஸ்ட். ஒரு 3 நாள் ட்ரையல். ஒரு பெரிய குன்ஹிராமன் ஒரு ஜட்ஜ் இருக்கார், அவர் இதே காரில் இருக்காருன்னு சொல்லப்படுறார்.
அது இவருக்கு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக போயிடுச்சு. இந்த இந்தியன் ஃபோர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெள்ளைக்காரன் பண்ணாங்கிறதுக்கு இவரும் காரில் இருந்தார். அவங்க உண்மையாக கல்லடிச்சாங்க, அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து உங்களை சுட்டோம் அப்படின்னு அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணோன்னே 3-day ட்ரையலில் SM ஹாசன் எக்மோரில் டிஸ்சார்ஜ் ஜஸ்டிஸ் பயஸ் சார்ஜ் அண்டர் செக்ஷன் 304 IPC culpable homicide not amounting to murder. After taking all the facts, I consider there is no case for you to take trial at the sessions. Therefore, your discharge and your pistol will be returned. சுட்டவனுக்கு பிஸ்டல் திருப்பி கொடுத்துட்டானுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி லேட் இன் டு ஃப்ரீடம் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கண்ணில் தெரியுது. அப்போ கூட the British rule did not slacken ஆகலைங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும். 46 was a very serious food problem. Very serious food problemனா ரைஸ் சாப்பாடு கஷ்டம், bleak food prospects for Madras. It is also throughout the world, and an American president Hoover வந்து is government's representative to go all over the world. See, அப்போ வந்து he comes to Bangalore, இங்கே மெட்ராஸ் கார்பரேஷன், they go and see him, but they fail to convince him, so extra American rice வரல. This is a very interesting thing. At one point they very seriously contemplate banning idli and dosa in all the hotels. ஸோ இட்லி அண்ட் தோசைக்கே ஒரு காலத்தில் ஒரு ரிஸ்க் வந்தது 1946. ரைஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இன் மெட்ராஸ் ஹோட்டல்ஸ் டு பி பேண்ட் ஃப்ரம் May 1st, பட் இட் டென்ட் ஹேப்பன். அதர் திங் வாஸ் ரேஷன்ஸ். கல்யாணத்துக்கு 30 பேர் 2 யூனிட் என்னன்னு தெரில, உலக இலக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 30 persons ஃபார் 2 units. உபநயனத்துக்கு இவ்வளவு, ஸ்ரத்தாக்கு இவ்வளவு, ஃபியூனரலுக்கு இவ்வளவு, முஸ்லீம்க்கு நிக்காக்கு இவ்வளவு, ரம்சான் பக்ரீதுக்கு இவ்வளவு, ஃபியூனரலுக்கு இவ்வளவு. டெம்பிள் ரேஷன் நார்மலாக இருந்ததுன்னா நைவேத்தியத்துக்கு அலவுட். கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் அ ஃபுல் லிஸ்ட் அண்ட் ஹூ கெட் so much ரைஸ். அவ்வளோ ஒரு கண்ட்ரோல் இஸ் கமிங். திஸ் இஸ் அ வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் யூ கேன் சி. கீழே பிட்டிராஜன் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு. என் கல்யாணத்துக்கு உங்களை இன்வைட் பண்ண முடியவில்லை, ஏன்னா கவர்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர் ஆன் ஃபீஸ்டிங். நீ இருக்கிற இடத்துலேருந்து போஸ்ட்லேயோ தந்தியோ அனுப்புங்க. இந்த மாதிரி எவ்ரிடே பேப்பரில் ஒரு 10 அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். யாரும் வந்துடாதீங்க, அதுக்காக தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, அந்த மாதிரி. அண்ட் த கவர்மெண்ட் ஸ்டார்டட் ப்ரொமோட்டிங் வீட் இன் அ வெரி வெரி பிக் வே. எவ்ரி கார்பரேஷன் ஆஃபீஸில் வீட் எப்படி குக் பண்ணுறது, உங்களுக்கு வீட்டில் எவ்வளோ மிச்சம், வீட்டினால் என்ன வந்துடும், அதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி நம்ம சப்பாத்தி பரோட்டாலாம் சாப்பிட்றோன்னா அந்த 46ல் கொடுத்த இம்பெட்டஸ் தான் இதில். யார் அது? மீனாம்பாள் ஸ்ரீனிவாசன். ஓகே. முதலியார் அண்ட் ஓகே. ஸோ வி ஹாவ் எலெக்ஷன்ஸ் இன் 46. 37ல் தெரியாமல் ஆட்சியை விட்டு லத்தியில் அடி வாங்கி ஜெயிலுக்கு போய் படாத சிரமம் போட்டான் காங்கிரஸ்காரன். ஸோ திஸ் டைம் they were not willing to take a chance. This is a cartoon which came in the newspapers. கொடையில், ரிக்ஷாவில், எல்லாத்தையும் போலீஸ்காரன் பின்னால் ஓட் ஃபார் காங்கிரஸ் எங்கே பார்த்தாலும் ரொம்ப சிரமப்பட்டானுங்க. எலெக்ஷனுக்கு என்ன வந்தாலும் இந்த வாட்டி அந்த 8 வருஷத்தில் 7 வருஷத்தில் their opponents grew in strength. இவங்க they became weaker. ஸோ இந்த வாட்டி என்ன வந்தாலும் யார் நம்மளை அந்த ஃபினிஷிங் இந்த பேட்டன் ரிலேயில் யார் கடைசியாக கொண்டு போகிறோம் அது முக்கியம் இல்லை. அடுத்த வருஷம் 47ல் ஃப்ரீடம் வரப்போகுது. ஸோ ஹூ இஸ் கோயிங் டு டேக் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி இன் டு த ஃப்ரீ இந்தியா, இட் ஷுட் பி அஸ் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணிவிட்டு தே ஒர்க் வெரி ஹார்ட் அண்ட் இன்டீட் தே பெட்டர் தேர் ஓன் ரெக்கார்ட். unreserved seats, all general seats, unreserved seats ஃபுல்லாக ஹரிஜன்ஸுக்கு சீட்ஸ் were reserved, முஸ்லிம்ஸ் சீட்ஸ் were reserved. அதை தவிர unreserved seat ஃபுல்லாக full thing came Congress. There was no other. But then this was only the starting of their problem. Gandhi said, all of you 1937ல் யாரெல்லாம் சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தாங்களோ திருப்பி அவங்களே ஆடுவாங்க. மற்ற எல்லா ஸ்டேட்லையும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாருமே காங்கிரஸில் இருந்தாங்க. இங்கே ராஜாஜி had gone out of the Congress and come back into the Congress. அதுக்குள்ள சம்மந்தி ஆயிட்டார். So there was a lot of against thing why he should come. அப்புறம் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க பொட்டி ஸ்ரீராமலூனால தான் ஆந்திரா வந்துச்சு. ஆந்திராவோட சீட்ஸ் வேர் சோன் இன் 1946. க்ளீனாக 3 குரூப்பாக பிரிஞ்சிருச்சு. கன்னடா அண்ட் தமிழ், கன்னடா அண்ட் மலையாளம், தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ஸ்பீக்கிங். தெலுங்கு இஸ் த மெஜாரிட்டி. இங்கே வந்து காமராஜ் ரைட்ஸ் லெட்டர் டு த காங்கிரஸ் ஹெட் சேயிங் தட் எலெக்ஷன் வச்சால் ராஜாஜி வில் லூஸ் டு பிரகாசம், நீங்கள் வேணால் காந்தி கேண்டிடேட் நிற்க வைங்க. காந்தி என்ன சொல்கிறார்? காந்தி சென்ட்ஸ் லெட்டர் டு பிரகாசம். முதல் நாளில் பிரகாசம் சேஸ் ஐ டோன்ட் கெட் a லெட்டர். அதுக்குள்ள எல்லாம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த லெட்டர் வந்து அவர் சும்மா அவர் இஷ்டத்துக்கு சொன்னார், நான் எங்கள் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டார். சிஆர் ராஜகோபாலாச்சாரிஸ் லீடர்ஷிப் நாட் வாண்டட், ரிஜெக்ட் ஹை கமாண்ட்ஸ் அட்வர்டைஸ். 148 to 38ல் they ரிஜெக்ட். அப்புறம் பிரகாசம் அக்ரீஸ் டு ஃபார்ம் த மினிஸ்ட்ரி. இதில் என்னென்னா எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க. முத்துரங்க முதலியார் வந்து சார் உங்களுக்கு சொன்னால ஒரு வாட்டி த பிரிட்ஜ் இன் மாமல்லபுரம் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் முத்துரங்க முதலியார். த பிரிட்ஜ் விச் கால் நனையாமல் மாமல்லபுரத்தில் போகலாம்னா அந்த பிரிட்ஜினால தான் ஃபார்மேஷன். அது இது வந்து
நீங்கள் மினிஸ்ட்ரி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், கைடு பண்ணுங்கள். இப்போ கேட்குற மாதிரியே காங்கிரஸ்காரன் கேட்டான் அங்கே. அப்போ வந்து ரிஃப்யூஸ். நீங்கள் என்ன லீடர் சூஸ் பண்ணுறப்ப மட்டும் எங்களை கேட்கல, மினிஸ்டருக்கு மட்டும் எங்களை கேட்குறீங்க. வி ஹவ் நோ அட்வைஸ் டு கிவ். ஹை கமாண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஆட்டிடியூட். பட் பிரகாசம் வாஸ் நாட் வரிட். ஒரு கேபினெட்டை போட்டு 3 தமிழ் ஆளு 3 மலையாள ஆளு 3 வச்சு ஒரு கேபினெட் வாஸ் ஃபார்ம்டு. இந்த மினிஸ்ட்ரி என்னெல்லாம் பண்ணுச்சு? த பேன் ஆன் ட்ரைகலர் வாஸ் ரிமூவ்ட், பேன் ஆன் பாரதி சாங்ஸ் வர் ரிமூவ்ட், அண்ட் யாருக்கெல்லாம் ஃபைன், பியூனிட்டிவ் ஃபைன் போட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேவகோட்டையில் கோர்ட் எரிச்சப்ப த என்டையர் டவுன் வாஸ் ஹேட் அ பியூனிட்டிவ் ஃபைன். எல்லாரும் இவ்வளோ ரூபா கட்டணும்னு. ஆல் தட் வாஸ் ரீஃபண்டட். 1942 யாருக்கெல்லாம் டீச்சர்ஸ்க்கு வேலை போச்சு, லாயர்ஸ்க்கு வேலை போச்சு, யாரெல்லாம் அரெஸ்ட் ஆனாங்க, எல்லாத்துக்கும் காம்பன்சேஷன் வாஸ் given. Everybody was re-employed. This government did substantial work on this. Prakasam also removed other bans which we are coming to now. This movie was called Rajakumari, 1947. It was, the story was written for T.R. Rajakumari and P.U. Chinnappa. அப்போ உள்ள கல்லால் பார்த்தா கையில் காசு இல்லை, அவ்வளோ பட்ஜெட்டில் எடுக்க முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஏஎஸ்ஏ சாமி தான் இது. அவர் சொல்கிறாரு, போன படத்தில் அழகாக ஒருத்தர் வந்து ருத்ரதாண்டவம் ஆடினார்ல அந்த எக்ஸ்ட்ரா, அவரை ஹீரோவை வச்சு அந்த பொண்ணை ஆடிச்சில்ல, அந்த பொண்ணை வந்து ஹீரோயின் ஆக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே டிசைட். இவர் தான் இந்த ருத்ரதாண்டம் ஆடினார். யார்? எம்ஜிஆர் அண்ட் மாலதி. ஒரு எம்ஜிஆரை வந்து நம்ம நக்கல் அடிக்கிறதே டான்ஸுக்கு தான். மேக்ஸிமம் மிமிக்ரி வந்து ஒரு டான்ஸ். எம்ஜிஆர் அண்ட் பாக்யராஜுக்கு ஒரு துரதிருஷ்டமான இது. அவங்க டான்ஸ் தான் மிமிக்ரி அடிப்பாங்க. பட் எம்ஜிஆருக்கு இந்த சான்ஸ் கிடைச்சதே இந்த டான்ஸ்னால தான். அவ்வளோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு இந்த டான்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ருத்ரதாண்டம் ஆடிருக்கார். ராஜகுமாரி. ராஜகுமாரி வாஸ் ஒரு மைல் ஸ்டோன் ஃபார் மெனி பீப்புள். எம்ஜிஆர் வந்து 14 படம் நடிச்சிட்டார். மெயின்லி எக்ஸ்ட்ரா ரோல்ஸ். என்னெல்லாம் நடிச்சிருக்காரு? இந்திரா, இந்திரஜித், லார்ட் விஷ்ணு, இன்ஸ்பெக்டர், மினிஸ்டர். ஒரு பிரமாத படம் வந்து வில்லன் டு ரஞ்சன். ஒரு பாக்யராஜ் படத்தில் ஐ திங்க் தாவணி கனவுகளில் இந்த வில்லன் வந்து லேசாக அடிக்கணும், அடிக்காத மாதிரி அடிக்கணும், ஆனால் நிஜமாக அடிப்பான். அந்த வெள்ளக்கார மாதிரி ஒருத்தர் மேலே அடிப்பான். அது அப்படியே பாக்யராஜ் லிஃப்டட் ஃப்ரம் எம்ஜிஆர் ஸ்டோரி. இவர் எம்ஜிஆர் என்ன கோவமோ, சான்ஸ் கிடைக்கலான்னு கோவமோ, ரஞ்சனை பற்றி கோவமோ, ரஞ்சனை போட்டு மொத்தி போடுறாரு இந்த சீனில். ரஞ்சன் கோஸ் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டு த டைரக்டர். இது வந்து நம்மளுக்கு இப்போ திருப்பி வரும் பாருங்க. ஸோ அப்போ வந்து எம்ஜிஆர் ஹேஸ் டு மேக் அ டெசிஷன். அண்ணாதுரை வந்து ட்ராமா எழுதியிருக்காரு சிவாஜின்னு. அதில் ஹீரோவாக நடிக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கலாம். ஹீ சூசஸ் த மூவி. அதுக்கு தான் சிவாஜியை சூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த படத்தில் வந்து த காமெடியன் வாஸ் நம்பியார். நம்பியார் வாஸ் டூயிங் காமெடி ரோல்ஸ் தென். ஹி வாஸ் த காமெடியன். அண்ட் திஸ் தவமணி தேவி கம்ஸ் பேக் அகேன் ஆஸ் அ வேம்ப், ஆஸ் அ செடக்ட்ரஸ். ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ராஜகுமாரியை பார்க்க போனவங்களாம் தவமணியை பார்க்க தான் போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் தவமணி ஃபேட்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் எம்ஜிஆர் கோயிங் அப். There was a Lankan predominance. There were a lot of Sri Lankan people. The director was Sri Lankan, Thavamani was Sri Lankan, MGR was born in Sri Lanka. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, எம்ஜிஆர் வந்து ஹீரோயின்லாம் நீ யாரை வேணா போட்டுக்கோ, டேரக்டர் யாரை வேணா பண்ணிக்கோ, வில்லன் மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணணும்னார். இவருக்கு இந்த ரஞ்சன் கதை ஞாபகம் வந்துருச்சு. ரஞ்சன் அடிச்சு நம்ம ரஞ்சன் அடித்த மாதிரி நம்ம இவன் திருப்பி நம்ம வேணா அடித்தா என்ன ஆகுதுன்னு. அவங்க 4-5 வில்லன் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் வில்லன்லாம் எனக்கு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒருத்தன் பால் சப்ளை பண்ணுறான், அவனை நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன், நல்லா இருப்பான், பாடி நல்லா சைட் பண்ணுவான், அவனை வீல் டேக்குன்னு. யார் தெரியுமா? தேவர், சின்னப்ப தேவர். எம்ஜிஆருக்கு வந்து 2500 கொடுத்தானுங்க. அதில் சூசை ஆந்தனிங்கிறவர் தான் வசனம் எழுதுறாரு. வசனம் எழுதுறவருக்கு வந்து அசிஸ்டன்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு மு கருணாநிதியை கூப்பிடுறாரு. கருணாநிதி இஸ் பிளைண்ட் ஃபாதர், கோஸ் டு த தியேட்டர் அண்ட் அட்லீஸ்ட் லிசன்ஸ் டு தட் வாட் இயர் சன் ஹஸ் ஹெல்ப்ட் இன் ரைட்டிங். ஸோ வெரி மொமெண்டஸ் மூவி. இதில் வந்து பாதியில் மூவி ஸ்டக் ஆகுது. தே வாண்ட் டு ஷெல்வ் இட். எம்ஜிஆருக்காக ஏசே சாமி புல்சலாங் ஜூபிட்டர் மூவிஸு. தென் ஃபைனலி இதான் தவமணி தேவின் எம்ஜிஆர். இதில் வந்து லாட் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் வேர் ஃபார்ம்டு. தேவர் பல படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் எம்ஜிஆருக்காக. நம்பியார் பல படங்களில் எம்ஜிஆருக்கு வில்லனை நடித்தார். கருணாநிதி அண்ட் எம்ஜிஆர் linked up for nearly 30-35 years after this. So this movie started a lot of partnerships in different worlds. நிறைய பேன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாங்க காங்கிரஸ்ன்னு சொன்னல. ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் redeeming of a classic. பிரகாசத்தை பற்றி டைம் மேகசின் அப்பே சொல்லியிருக்காங்க. He has some strange ideas. He would, for example, like to scrap Madras big textile industry in favor of Mohan Gandhi's cottage spinners பாங்க. ஸோ இவர் திருப்பி அதே தான் பண்ணாரான்னு நினச்சாங்க. ஒரு தேவதாசி 200 வருஷத்துக்கு முன்னால் எழுதின புக்கு, ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னால் பேன் ஆன புக்கு, வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் புக் டு பி பேன்ட் இன் இந்தியா ஃபார் obscene லிட்ரேச்சர். அந்த புக்கை வந்து திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறாரு. இதனால் என்ன கலாட்டா வரும்னு அவர் யோசிக்கவே இல்லை பிரகாசம். பட் இட் வாஸ் நாட் வெரி மச் நோட்டிஸ்ட். இந்த லைன் அழகாக படிக்கணும் நீங்கள். A face that glows like the full moon, skills of conversation matching the countenance, eyes filled with compassion matching the speech, a great spirit of generosity matching the glance. These are the ornaments that adorn Palani when she is praised by the kings. இது வந்து ஒரு கேரக்டரை பற்றி எழுதலை. இந்த புக்கை எழுதின ஆள்
தன்னை பற்றி எழுதிக்கினது. இதுக்கே இந்த புக்கை பேன் பண்ணியிருக்கணும். தட் இஸ் ஆல் பீப்புள் ஆர் வெரி வெரி ஆங்கிரி. த இன்ட்ரடக்ஷனில் ஷீ ரைட்ஸ் அபவுட் ஹர் செல்ஃப். ஷீ இஸ் அ லவர் ஆஃப் த பிரதாப சிம்மா, த மராட்டி கிங் இன் Tanjore. She is a Devadasi. She writes a book about Radha, Krishna and a third fictitious character called Ila. ராதா தனக்கு வயசாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இலாங்கிற பொண்ணை ட்ரெயின் பண்ணுறா. ஸோ இந்த 3 பேர் இருக்கிறதுல இலா மேலே கிருஷ்ணனுக்கு காதல் வந்ததுக்கப்புறம் ராதா கோவப்படுறா, அந்த பொசசிவ்னஸில் கோவப்படுறா. அதுக்கு வந்து எப்படி இலாவும் கிருஷ்ணரும் அவளை வந்து சாந்தப்படுத்துறதா ராதிகா சந்தாவனம். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பிரகாசம், ஐ எம் ரெஸ்டோரிங் அ ஃபியூ பேர்ல்ஸ் டு த நெக்லஸ் ஆஃப் தெலுங்கு லிட்ரேச்சர். எங்கள் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சாய் ஸ்வரூப் ஐயர்னு, ஷீஸ் ரைட்டர். இது தெலுங்கில் படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி சந்தம் நான் கேட்டதே கிடையாது, இந்த ஒரிஜினலில் படிச்சுட்டு ஷீ செட். அண்ட் இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் நான் பொலிட்டிக்கல் புக் டு பி பேண்ட் இன் இந்தியா. பட் 200 இயர்ஸாக இருந்திருக்கு. இதை ஃபஸ்ட்டு திருப்பி ரீப்ரிண்ட் பண்ணது வந்து பெங்களூர் நகரத்னம்மா, ஹூ ஆல்சோ டிட் த தியாக பிரம்மம்ஸ் இது ரைட். And 1947 is a very important, this is the book which has come out in Penguin. It's a translation. We all read it in translations, but it's a very fantastic book. அது வந்து இந்த வீரேசலிங்கம் பந்துலுவா சார் அவர், he calls it, a prostitute has composed the book, another prostitute has edited it. அவ்வளோ கடுசாக சொல்லி they banned the book. வீரேசலிங்கம் பந்துலு. Then 1947, freedom at last. 1857 ஆரம்பிச்சது, மெட்ராஸில் 1800 ஆரம்பிச்சது, ஃபைனலி ஃப்ரீடம். என்ன ஆகுது, ஜார்ஜ் த சிக்ஸ்த் வந்து ஒரு கங்க்ராச்சுலேட்டரி மெசேஜ் கொடுக்குறாரு, விச் இஸ் பப்ளிஷ் இன் ஆல் மெட்ராஸ் பேப்பர்ஸ். இதெல்லாம் நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயங்கள். கவர்னரோட ஒய்ஃப் வந்து ஷீ சேஸ், மிஸ்ஸஸ் நை, ஷீ சேஸ் எவ்ரிபடி ஷுட் ப்ரௌட்லி வேர் த இண்டியன் ஃப்ளாக். அண்ட் தென் ஷிப்ஸ் வந்து ஆல் திங்ஸ் ஆர் லிட் இன் த நைட். ஷிப்ஸ் எல்லாம் 12 மணிக்கு கரெக்டாக தே ஹூட் 12 o'clock. Fruit and payasam is distributed and flag is hoisted only in morning. 12 மணிக்கு ஹாய்ஸ்ட் ஆகலை, 5:05 காலை இது ஆகுது. Jail doors are opened, sentences are reduced. The Muslim areas are predominantly silent. Madrasla, the partition riots are going on everywhere. Everybody doesn't know what is going to happen tomorrow. Are predominantly silent. So in the flag, it's a very big flag, and one of the tallest flag posts in the country. It is still in exhibition in the Fort Museum, top floor. The British do it very systematically. The Pudu governor la Indian கிடையாது. The existing British governor becomes the governor again of an Indian state. He is given the oath of administration. Ariyakudi and MS, they sing special kacheris on that day. I think MS sings in All India Radio for that. E.V. Ramasamy Nayakar announces Dravidians should observe August 15th as a day of mourning. ஆனால் அங்கே ஒரு டிவிஷன் வருது. அண்ணாதுரை என்ன சொல்கிறாரு, காங்கிரஸ் பார்ட்டிக்கு 60 வருஷம் ஆச்சு ஃப்ரீடம் வர, ஆனால் ஜின்னாக்கு 6 வருஷம் தான் ஆச்சு. ஸோ வை நாட் செலிப்ரேட் திஸ் as a day of hope? நமக்கு ஒரு 6 வருஷத்தில் திராவிட நாடு வந்துடலான்னு. ஸோ அண்ணாதுரை says this. Then we go to the aerodrome for Madras. Madras was one of the first airports in India. First one, it was a golf links. Nobody would believe. It was a golf links next to the Fort St. the St. Thomas Mount. Then or RAF does, there is an initial or flying club irukku. Flying club la a lot of Chettiars participate. And then the RAF takes it over as a cement port. They use it as an aerodrome. Racing cars also happen. In the aerodrome, நம்ம வந்து எம்ஜிஆர் அன்பேவாலாம் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் a cargo. If your flight takes a long turn, you can sit on the left. And in the time there were 2 things happening in the airport. One was motor racing once a year. Plane வராத டைமில் race was happening. Number 2, இந்த ட்ரையாங்கலுக்குள்ள there was a village. The village of மீனம்பாக்கம். ஸோ பிளேன் இறங்குறதுக்கு முன்னால் ஆள்லாம் துரத்தி விடணும். சரியா? ஐ saw a similar thing in தூத்துக்குடி ஏர்போர்ட். அப்போ வந்து கிங்ஃபிஷர் யூஸ் டு கம். பிளேன் லேண்டாக நாங்கள் வந்து பிளேன் லேண்டிங் போர்டிங்காக வெயிட் பண்ணுவோம். லேண்டிங் பிளேன் வரதுக்கு முன்னால் ஒரு 10 மினிட்ஸில் ஒரு ஜீப் வந்து ஒரு 50 மைல் இருக்கும் ஏர்போர்ட்டில், அதை துரத்தி விடுவான் வந்து. இந்த பிளேன் இஸ் லேண்டிங். ஐ வாஸ் ரிமைண்டட் ஆஃப் திஸ் ஏரோட்ரோம். த ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் ஜூபிட்டர் ஏர்வேஸ். அழகப்ப செட்டியார், ஏசி டெக், காரைக்குடி அண்ட் மெட்ராஸ் ரெண்டுமே பண்ணது. அவரோட ஜூபிட்டர் ஏர்வேஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு யூஸ் திஸ் மெட்ராஸ் ஆஸ் அ ஹப். இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்னிப்பெட் ஐ ஹேவ். மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் 1946-47 தேர் ஹாஸ்டல் இஸ் இன் கீழ்பாக், பட் தேர்ஸ் நோ காலேஜ் பஸ். ஸோ ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க. ஸ்ட்ரைக் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா 50 மாட்டு வண்டி, இதெல்லாம் என்ன டாக்டர் எவ்வளோ பேருக்கு ஊசி போட்டான்னு தெரியல, 50 மாட்டு வண்டியை பிடிச்சி தே கெட் கிராஷ் த காலேஜ் டே. ஸோ தே கம் இன் புல்லட் கார்ட்ஸ். ஸோ மெடிக்கல் காலேஜ் தே பீன் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் டைம், ஐ கெஸ். ஸோ வி கம் டு த லாஸ்ட் செக்மெண்ட்.
48 and 49. Oh, I was counting 50 into this. First one, the Punjabi refugees. Madras has a very vibrant Punjabi population. இன்றைக்கி எந்த ஹோட்டலுக்கு போனாலும் தண்டூரி கிடைக்காம இருக்காது. அதனால் அவ்வளோ ஒரு கல்ச்சர் they have imbibed into the city, started schools, colleges, they have done so many things. All responsible வந்து குர்தியால் சிங் கில்னு, he was, அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஃபரீத் கோட்லேருந்து யூகேக்கு இது லா படிக்க அமிச்சார். இவர் போய் அங்கே போய் டக்குனு காலேஜ் மாதிரி டாக்டர் ஆகிட்டார். Then he was in the Indian Medical Service. When the Indian Medical Service was wound up, he joined the Indian police or something as a jailer. மெட்ராஸில் he was a jailer, வெள்ளூரில் he was a jailer. அப்போ யாரில் அவங்களோட கிளைண்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா the people who are going to rule the state. ராஜாஜி, காமராஜ் எல்லாருக்குமே ஜெயில். He treated them very well and formed very good friendships with all of them. அப்போ வந்து ஷரண் நகத் ரகாத் புனர்வாஸ் வச்சு ஸ்டேஷனில் they used to go and meet the refugees. வச்சு கில்நகர் வாஸ் ஃபார்ம்டு. அப்போ வந்து உங்களுக்கு காசு யார் கொடுத்தான்னா, முதல்ல ஏவிஎம் ஒரு ஹாண்டட் பேலஸில் படம் எடுத்தார், அந்த கோஸ்டோட ஒய்ஃப். தட் இஸ் ஹவ் இட். ராணி வித்யாவதி இதில் இருக்கும் பாருங்கள், ராணி ஆஃப் விஜயநகரம். அவர் செத்து அந்த பால்கனிலேருந்து கீழே வந்து செத்து போனவரோட ஒய்ஃப் தான். ஷி வாஸ் அ பிரின்சஸ் ஆஃப் கியோனால், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ். ஷி வாஸ் பஞ்சாபி. ஷீ ஃபண்டட் மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ். ஷீ ஆல்சோ பில்ட் த ஃபர்ஸ்ட் குருத்வாரா. ஷீ ஃபண்டட் மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ரெஃப்யூஜிஸ் டு செட்டில் டவுன். The Gandhi died at 5:17 p.m. on Jan 30. Yeah, they did a lot of that. 5:17 January 30th காந்தி செத்து போகிறாரு. அப்போ வந்து எல்லார் வீட்லேயும் ரேடியோ இருக்காது. யூ ஹவ் டு கோ டு த பார்க்ஸ் டு லிசன் டு த ரேடியோ. ரேடியோவோட கம்யூனிட்டி, ஐ மீன் பார்க்ஸோட கம்யூனிட்டி ரேடியோவில் தான் த நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் தட் காந்தி வாஸ் டெட். லாட் ஆஃப் சைலன்ஸ். அடுத்த நாள் காலையில் தான் ஹாஃப் மாஸ்ட் த ஃப்ளாக் வாஸ். அப்போ கோஇன்சிடென்ட்லி த மவுண்ட் பேட்டன்ஸ் வர் ஸ்டில் த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் இன் மெட்ராஸ். காந்தி சுடப்பட்ட அன்றைக்கி அன்றைக்கி காலையில் தான் மவுண்ட் பேட்டன் கிளம்புறாரு. எட்வினா வந்து மெட்ராஸில் இருக்கா. எட்வினா கோஸ் பை யர் ஓன் ப்ரைவேட் ஃப்ளைட் டு கேட்ச் த ஃபியூனரல். 31st அன்றைக்கி தேர்ஸ் அ ஹர்த்தால். என்னெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாட்ஸ் ஆஃப் வெட்டிங் ரிசப்ஷன்ஸ் கெட் கேன்சல். அந்த டைமில் தை மாதம் வேறு, லாட் ஆஃப் தேம் கெட் கேன்சல். ஃப்ளவர் ஷோ இன் அக்ரி ஹார்டிகல்ச்சர் சொசைட்டி கெட்ஸ் கேன்சல். வெட்டினரி கான்ஃபரன்ஸ் கெட்ஸ் கேன்சல். த தியாகராஜ ஆராதனா இன் திருவையாறு கெட்ஸ் கேன்சல் halfway. People, the musicians are not able to get back because there are no trains. They're all stuck there on upma and stale water. Then கந்தசாமி கோயிலில் பிரம்மோத்சவம் is stopped halfway. சாமி உள்ளே கொண்டு போயிடுறாங்க. halfway it stopped. எங்கே பார்த்தாலும் தேர் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் சக்ரா ஸ்பின்னிங். தக்கர் பாபா வித்யாலயில் வந்து நான் ஸ்டாப் ஸ்பின்னிங். திஸ் இஸ் காந்திஸ் ஃபியூனரல். காந்திஸ் ஃபியூனரல் முடிஞ்ச உடனே நேரு ரிக்வெஸ்ட் எவரிபடி டு கோ அண்ட் ஹேவ் அ பாத் இன் த ரிவர் ஆன் சி. ஸோ மெட்ராஸில் மட்டும் several thousand people, something like 30,000-40,000 people go and have bath in the Madras beach. நிறைய பேர் மொட்டை அடிச்சுக்கிறாங்க. சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இது முடிஞ்ச உடனே தியாகராஜ இது இருக்குல்ல, ட்ரிப்ளிகன் ஆர்ச் இருக்குல்ல, பரசாதி கோயில், அதுக்கு நேராக போய் ஹி கோஸ் அண்ட் ஹேஸ் அ பாத். ராமசாமி ரெட்டியார். முக்கியமானது வந்து ஆர்எஸ்எஸ் இஸ் பேண்ட். ஆர்எஸ்எஸ் அதுக்கு முன்னாலே வாலண்டரிலி ஸ்டாப்ஸ் த ஆக்டிவிட்டி. பட் அதுக்கப்புறம் 4 நாள் கழிச்சு தான் பேன் வருது. அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் டு ஹவுஸ் சர்ச், தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் இது. அப்போ வந்து ராஜகோபாலாச்சாரியன் அட்வொகேட் இஸ் த பிரசிடென்ட். த ஆஃபீஸ் இஸ் இன் சித்திரகுளம், நம்பர் 4 சித்திரகுளம் சவுத் ஸ்ட்ரீட் என்னமோ இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் சீல்டு. அப்புறம் ஆர்எஸ்எஸ் சீஃப் இஸ் ரிலீஸ்ட் ஆன் 5th after he gives a written undertaking that he would sever his relationships with the Sangha. அப்புறம் the ashes come to Madras. 12th வரைக்கும் இது. அப்போ ஒரு வெரி ஃபேசினேட்டிங் திங் ஹேப்பன்ஸ். மெட்ராஸ் கார்பரேஷனில் மெட்ராஸை காந்தி பட்டணம்னு மாற்றலாம்னு ரெசல்யூஷன் இஸ் brought in. It almost happens. பட் 2-3 days கழிச்சு எல்லாரும் காந்தியை மறந்த மாதிரி அதே மறந்துடுவானுங்க. ஸோ தட் ஆல்சோ கோஸ் அவுட் ஃபார் அ 6. தென் கவர்னர் பிரிங்ஸ் த ஆஷ், வெள்ளக்கார கவர்னர் நை பிரிங்ஸ் த ஆஷஸ் டு மெட்ராஸ். இட் இஸ் இம்மர்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா, காவேரி, தென் ராமேஸ்வரம் அண்ட் கன்னியாகுமரி. மெட்ராஸில் வந்து தெர் இஸ் த ஆஷஸ் ஆர் வியூடு. தென் வி கெட் இன் டு சந்திரலேகா. சந்திரலேகா வாஸ் த ரியல் மேக்னம் ஓப்பஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து கதை சொல்கிறாங்க. யார் வேப்பத்தர் கிட்டூர் வந்து இவர்கிட்ட கதை சொல்கிறார், வாசன்ட்ட. The heroine Chandralekha cuts off the nose of the villain and to add more injury to the insult to injury puts in a handful of chili powder into the newly created crevice அப்படிங்கிறா. அப்படியே இந்த ஸ்கிரிப்டை தூக்கி ஜன்னல் வெளியே வெளில போடுறாரு. அப்படியே வேப்பத்தூர் குட்டிக்கு அப்படியே அழுகியே வந்துடுது. கஷ்டப்பட்டு எழுதின கதை. வெளில போகிறப்ப கிட்டு அந்த ஹீரோயின் பேர் என்ன சொன்னேன் அப்படிங்கிறாரு. சந்திரலேகா சார் அப்படிங்கிறான். ஸோ சந்திரலேகாங்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு. ஃபார் 5 years he had Chandralekha the name but no story. The posters were going on, publicity was going on. Vasan did not have a movie.
வாசன் வாஸ் அ ஃபினாமினல் கை. வாசனுக்கு எப்படின்னா பிளக்கரிசம் வாஸ் இஸ் ஃபவுண்டன் ஹெட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி. சத்தி லீலாவதி யார் எழுதினா தெரியுமா? வாசன் எழுதினார். சத்தி லீலாவதி வந்து படம் ஷூட்டிங் நடக்கிறப்போ இன்னொரு கம்பெனி வந்து கேஸ் போடுறான், இதே கதையை நாங்கள் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோன்னு. அப்போ வாசன் வந்து கூண்டில் ஏறி இந்த கதையை நான் காப்பி அடித்தேன் ஒரு வெள்ளைக்காரன் புக்கிலேருந்து, அதே கதையிலேருந்து அவனும் காப்பி அடிச்சிருக்கான் அப்படின்னாரு. ஸோ கேஸ் வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட். ஸோ வாசன் நெவர் பாதர் அபவுட் ஆல் திஸ். ஹி ஜஸ்ட் யூஸ் டு கெட் அ ஃபாரின் நாவல், காப்பி இட் அண்ட் மேக் அ மூவி அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ கடைசி வேப்பத்திற்கிட்டு பிடிக்கிற புக் இது. அவரோட பார்த்தா அவன் சிஷ்யம் அப்படி தானே இருப்பான். வேப்பத்திற்கிட்டும் அப்படி தான், கொத்தமங்கலம் சுப்பு அப்படி தான். ராபர்ட் மெக்கேர் த ஃப்ரெஞ்ச் பேண்டிட் இன் இங்கிலாந்துங்கிற புக்கில் தே காப்பி இட். இது எப்படின்னா ஒரு பெனி ட்ரெட்ஃபுல்னு ஒரு புக்ஸ். 1 penny யூ கேன் பை அ புக், இட் வில் பி ட்ரெட்ஃபுல், இட் வில் பி அ சீரியல். அந்த காலத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு வாசனோட ஒய்ஃப் ஜுவல்லரி அடமானம் வச்சார். 5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணார். மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபிலிம் இன் இந்தியா. ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்டேட் ஹீரோயின் வந்து வசந்தான். ஷீ வாக்ட் அவுட், வெண்ட் அண்ட் ஜாயின் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ். ஃபைனலி மேரிட் த மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் பாஸ். ஸோ ஷி பிகேம் த பாஸ் ஆஃப் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ். அப்போ தான் ராஜகுமாரியை இது பண்ணார். எம்கே ராதா வந்து நான் வில்லன் ரோல் எடுத்துக்கிறேன், முதல்ல வில்லன் ரோல் போட்டேன், நான் கொஞ்சம் சாஃப்டான ரோல் பண்ணுறேன்னாரு. பட் த வில்லன் ரஞ்சன் டுக் அவே த இது. இதில் முக்கியமானது வந்து ஒரு பாடி கார்டு கேரக்டர் இருந்தது. எம்கே ராதாக்கு பின்னால் இப்படி நிற்கணும், கையில் வேலை வச்சு நிற்கணும். அதுக்கு வேப்பத்தூர்கிட்ட ஒரு ஆளை கூட்டியார், ஒரு ட்ராமா ஆக்டர் கூட்டியார். நீ ட்ராமாலாம் விட்டு வந்துடாத, சோத்துக்கு லாட்ரி அடிப்ப, நீ போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில போனோன்னே அவனுக்கே 1.5 கண்ணு. அவனை எதுக்கு நீ கூட்டியார அப்படின்னாரு. யார் தெரியுமா அது? இந்த படத்தில் பார்க்குற 1.5 கண் மாதிரி இருக்கும். கேட்டதுக்கப்புறம் 1.5 கண்லாம் இல்லை. பட் ஒரிஜினலி தேவர் நோ சர்க்கஸ் சீன்ஸ். பாதியில் சர்க்கஸ் சேர்க்கலாம்னு சொன்ன உடனே 2 சர்க்கஸ் 1 இயருக்கு லீஸ் போட்டார். அண்ட் ஜெமினி ஸ்டுடியோ ஃபுல்லாக அனிமல்ஸ் யூஸ் டு பி ரோமிங். அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குமா. அந்த ஒரு போல்டர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு 100 யானை கொண்டு வந்தாராம். தமிழ்நாட்டில் 100 யானை தான் வந்திருக்கும். அப்போ கடைசி அந்த சர்க்கஸ் சீனுக்கெல்லாம் வந்து அந்த அந்த ஆடியன்ஸ் பண்ணுவோம்ல, எல்லாம் சொந்தக்காரங்களை கூட்டியாங்க, ரோட்டில் போகிறவங்க வாங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பண்ணுவாங்க. நானும் ஒரு டான்ஸர் 6 மாதம் ரிஹர்சலுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ட்ரம் டான்ஸ் வாஸ் டன். த டான்ஸ் வாஸ் ஸ்டார்ட் பை அவர் எப்படி போடுவார்னா ரேண்டார் கை, அ வெரி ஷேப்லி டான்ஸர் ஃப்ரம் கேண்டி. சிலோன் வந்து ஒரு சின்ஹாலிஸ் டான்ஸர் கேம் அண்ட் இதுன்னு. ஆனால் கடைசி வரைக்கும் வாசன் வந்து ரப்பர் ஸ்லிப்பர் தான், வேஷ்டி தான், ஒரு காட்டன் கதர் சட்டை தான். அவர் எதுவுமே நத்திங் டச்டு. தொட்டதெல்லாம் பொன் அவருக்கு, ஆனால் நத்திங் ரியலி டச்டு. ரஞ்சன் அண்ட் சந்திரலேகா இதில் வந்து சவுக்கால ஹீரோயின் டான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கிறதுக்காக அடிப்பார் வில்லன். இது எங்கேருந்து காப்பி? ஹீரோயின் சிவகாமி சபதம். யோசிக்கவே மாட்டார் வாசன். நியரஸ்ட் புக்கு சிவகாமி சபதத்தில் சிவகாமியை புலிகேசி ஆள் அடிப்பான். அது அப்படியே அந்த சீன் அப்படியே இதில் காப்பி பண்ணியிருப்பானுங்க. 44 சினிமா தியேட்டரில் ரிலீஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் வித் அ பட்ஜெட் ஆஃப் மோர் தென் $1 million டு பி மேட் அவுட் சைட் ஆஃப் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். தென் வி கம் டு காந்தி நகர். காந்தி சாகிறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னால் ஒரு கோஇன்சிடென்டலி ஒரு ஏரியாவில் வந்து காந்தி கிராம்னு பேர் வச்சு மெட்ராஸ் மிடில் கிளாஸுக்காக தேர் ஆர்கனைசிங்க ஒரு நகர் 332 plots. இட்ஸ் கால்ட் காந்தி நகர். அப்போ 4 லட்சம் பேர் நியூவாக மூவ் பண்ணியிருந்தாங்க. மைக்ரேஷன் இஸ் அ வாலண்டரி மேட்டர், கவர்மெண்ட் ஹாஸ் நோ பிளான்ஸ் டு கர்ப் இட்னு ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு. அப்போ டேனியல் தாமஸ்னு இஸ் மினிஸ்டர் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அவரோட எஃபர்ட் தான் இது. அங்கே வந்து செயின்ட் பேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது. மொத்த காந்தி நகரும் பேட்ரிக் ஸ்கூலோட பிளே கிரவுண்ட் ஆர் இட்ஸ் ஐரிஷ் மிஷனரி ஸ்கூல். ஸோ இந்த பிளே கிரவுண்டை வந்து த பிஷப் ஆஃப் மெட்ராஸ், ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் மெட்ராஸ் மயிலாப்பூர் வாண்ட்ஸ் டு செல் இட் ஆஃப். ஹீ செல்ஸ் இட் ஃபார் 16 lakhs, 131 acres. அது எதுக்கு விற்கிறாருன்னா இந்த ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு, கேத்தலிக் சென்டர் ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்காக 137 ஏக்கரை போட்டு தள்ளிட்டானுங்க. இதில் வந்து லாட் ஆஃப் விஐபிஸ் மூவ்டு. எம்ஜிஆர் மூவ்டன் ஆஃப்டர் மலைக்கல்லன், கல்கி மூவ்டன். கல்கி வந்து கையெழுத்து காந்தி நகரம் கையெழுத்து போடுவார். கல்கி நிறையா புஸ்தகங்களில் ஆற்றை பற்றி எழுதுவார். காந்தி நகரில் அகண்ட காவேரி சைஸுக்கு அடையார். ஸோ அதனால் கல்கி வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனது காந்தி நகர் பீரியடாக தான் இருக்கணும். கடைசியாக கல்கி வந்து சாகிறது வந்து காந்தி நகரில் சாகிறாரு. அவரோட ப்ரொசஷனில் எம்ஜிஆர் கோசலான் வித் ஒயிட் ஷர்ட். பொன்னியின் செல்வன் வாஸ் ரிட்டன் இன் காந்தி நகர். தட்ஸ் a very big remarkable thing. The Marina swimming pool was built in 1945 during the World War, earlier than the World War. அதில் என்னென்ன முக்கியமாக, it was built with money of the Governor's War Fund. The Governor's War Fund வந்து எதுக்குன்னா பிளேன் வாங்கி மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி ஸ்குவாட்ரன், கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்குவாட்ரன் அப்படின்னு வச்சு ஹிட்லரை தோக்கடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கின காசில் வெள்ளைக்காரன் ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டினான். 1,80,000 rupees was built. வெளியில் தெரியாது, பிகாஸ் இட் வாஸ் கிளாசிஃபைட் இன்ஃபர்மேஷன்.
பட் 1947 இட் வாஸ் ஓப்பன்ட் அப் ஃபார் த பப்ளிக். அப்போயுமே அப்போ தான் இந்த நியூஸ் தெரியும். அப்போயுமே இந்த மேயர் சொல்கிறாரு, இந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு நாங்கள் ரெட் ஹில்ஸ்லேருந்து வாட்டர் தரமாட்டோம். இனாகரேஷன் கூப்பிடப்பட்ட சீஃப் கெஸ்டே சொல்கிறார், உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கிங்க, பிகாஸ் சச் அ பிக் வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி. இதான் அந்த வார் ஃபண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். டாமினேட் த ஏர் அண்ட் வின், கிவ் டு த கவர்னர்ஸ் வார் ஃபண்ட், கீப் த எனிவி அவே ஃப்ரம் இந்தியா. இதெல்லாம் வாங்கிட்டு ஃபைனலாக வந்து தே பில்ட் ஒன்லி அ ஸ்விம்மிங் பூல் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் இது. ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பொலிட்டிக்கல் திங் இஸ் ஈவேராஸ் மேரேஜ். மணியம்மை, her ஒரிஜினல் நேம் வாஸ் காந்திமதி. அவர் 70, she was 32. இந்த வெட்டிங் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஐ திங்க் ஆஃப்டர் ராஜேந்திர சோலாஸ் டாட்டர்ஸ் வெட்டிங் வேறு எந்த ஒரு வெட்டிங்கும் இவ்வளோ பாலிடிக்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்காது. தட் brought in the Telugu kings here. ஒரு வெட்டிங் must not have influenced so much politics elsewhere. மணியம்மை வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் இந்த ஆன்டி பிராமின் மூவ்மெண்ட். She also got very close to Periyar. He looked after his well-being, collected his speeches, shorthand தெரியும், she was writing shorthand. She used to distribute pamphlets in the meetings. அப்போது சடனாக ராஜாஜிகிட்ட பேசுகிறார். ஒரு நாளைக்கு சடனாக ஈவேரா டாக்ஸ் டு ராஜாஜி. இவர் பேசினாங்கிறது இஸ் ரிப்போர்ட்டட் இந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ். உடனே சுற்றி இருக்க நல்லகை கிழகையெல்லாம் டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க. உடனே என்ன எதுக்கு பேசுனேன், என் பர்சனல் விஷயத்துக்காக பேசினேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் பிரேக்ஸ் த நியூஸ் தட் ஈவேராஸ் கோட் டு மேரி மணியம்மை. அப்போது இப்போ அவங்களாம் போய் கேட்குறப்போ இட்ஸ் பியூர்லி அரேஞ்ச்மெண்ட் டு சேஃப் கார்ட் மை ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டெலிஃபோன் கால்ஸ் கம் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, டெலிகிராம்ஸ், டெலிகேஷன்ஸ். பட் அவர் கவலையே படலை, யாரையும் கூட்டாமல் கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிறார். அப்போ வந்து இந்த விடுதலை பேப்பர் வந்து அவரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது. அவர் யாரை என்ன வேணால் எழுதலாம், ஹி கேன் ரைட் அபவுட் எனிதிங். புதுசாக பேப்பர் ஆரம்பித்து இவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஆக்க முடியாது அண்ணாதுரையால். பட் அப்போ வந்து என்னென்னா அரங்கண்ணல், ராம அரங்கண்ணல், அவர் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் தான் நினைக்கிறேன், அவர் மட்டும் நல்ல ஆள் சொல்லி ஈவேரா உள்ளே வச்சுருந்தார் விடுதலைக்கு. ராம அரங்கண்ணல் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு வயசான மாப்பிள்ளை ஒரு சின்ன பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத பற்றி பெரியார் என்னெல்லாம் திட்டி எழுதியிருக்காரோ 30 வருஷம் எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணி ஒரே ஒரு எடிஷனில் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஓடி போயிட்டார். அடுத்த நாள் துணி எடுக்க வந்தப்போ லிட்டரலி காட் ஹிம் பை த ஸ்ட்ரஃப் ஆஃப் ஹிஸ் நெக் அண்ட் புஷ்ட் ஹிம் அவுட். ஈவேரா வாஸ் ஸோ ஆங்கிரி. அப்புறம் வந்து அடுத்த நாள் வந்து தீஸ் பீப்புள் மீட் இன் கார்ல் மர்ச்சன்ட் ஸ்ட்ரீட்டு. அப்புறம் ஒரு நாள் கழிச்சு ராபின்சன் பூங்கா. கார்ல் மர்ச்சன்ட் ஸ்ட்ரீட் இஸ் ஆஃபன் இட் ஷுட் பி த ஃபவுண்டிங் பிளேஸ் ஆஃப் டிஎம்கே. Robinson Punga was officially notified meeting next day, but Karl Merchant Street they met and discussed. அன்றைக்கி தான் இது வந்து they took him another 20 years to capture power. பட் இந்த கல்யாணங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஐ கம் டு த லாஸ்ட். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்குது. 5 வருஷம் ஷி லெட் டிகே ஆஃப்டர் ஈவேரா டைட். அப்போ வந்து இந்திரா காந்தி எமர்ஜென்சியில் யூஸ் டு டூ தட் ராம்லீலா கிரவுண்ட்ஸில் ஷீஸ் டு கோ அண்ட் லீவ் தட் பவ் வித் தட் ராவணா ஸ்டாச்சுவில். அதுக்கு போட்டு இந்த அம்மா பெரியார் கிரவுண்ட்ஸில் ராமர் சிலையை வச்சு ராவன் லீலா பண்ணிச்சு. ஒரு நெக்ஸ்ட் டே டு நெக்ஸ்ட் மந்த் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ரைட்ஸ். தேர் வாஸ் லாட் ஆஃப் அன்அக்கவுண்டட் மணி. அந்த டைம்லாம் பீப்புள் சே வீரமணி காட் ரியலி கண்ட்ரோல் ஆஃப் த பார்ட்டி. ஷி வாஸ் ஸோ நொந்து போய் சித்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த லாஸ்ட் டாபிக் அண்ணாதுரை அண்ட் அரங்கண்ணல். திஸ் அரங்கண்ணல். That is EVK Sampath, sorry. EVK Sampath. EVK Sampath was often thought to be the real heir. தன்னை தான் நியமிக்க போகிறாருன்னு EVK Sampath உட்காந்துருந்தார். இவங்களாம் நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. EVK Sampathக்கு பெரிய ஷாக்கு தட் பெரியார் மேரிட். He was his nephew. This is Aranganal. Finally, Bharati's works. I want to finish today's talk with Subramania Bharati. பேசவே பயமாக இருக்குது, சார் உட்காந்துருக்காருங்க. பாரதி வந்து the poet and the poverty, பிரிக்க முடியாதது புலமையும் வறுமையுங்கிற மாதிரி, இது போயிட் அந்த பாவர்ட்டி கேன் நெவர் பி செப்பரேட்டடுங்கிற மாதிரி பாரதி ஒருவேளை சாப்பாடு கூட அவர் கவிதையில் சம்பாதிச்சது கிடையாது. அதனால் அண்ட் அனதர் திங் இஸ் ஒரு ரியலாக பாரதியாரோட சாங்ஸ் பாப்புலர் ஆச்சுன்னு ஒரு பயாஸ் இல்லாமல் நம்ம பார்த்தோன்னா வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சினிமா. இட் கேவ் த பிக் ரீச். அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஏவிஎம் பிகாஸ் ஹி ஹேட் த காப்பி ரைட். பாரதி ஹேஸ் த ஹானர் ஆஃப் த பீங் த ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட் ஹூஸ் ஒர்க்ஸ் வேர் நேஷனலைஸ்ட். நாட் காந்தி, நாட் டேகோர், இட் வாஸ் பாரதி. அண்ட் பட் 5 years and 4 heads of state அதுக்கப்புறம் தான் மக்களுக்கு வந்து சேர்ந்துச்சு. ஏன்னா 1947 பாரதிய மண்டபம் எட்டயபுரத்தில் திறக்கிறப்ப நேஷனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு த சவுண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபார் அ நேஷனலைசேஷன். பாரதி அண்ட் ஒய்ஃப் அண்ட் டாட்டர்ஸ் ஆல்ரெடி சோல்ட் இட் ஃபார் 400 rupees. என்டையர் ரைட்ஸ் ஹவ் பீன் சோல்ட் ஃபார் 400 rupees டு ஃபண்ட் சகுந்தலாஸ் மேரேஜ். எப்படின்னா அப்பா செத்து போயிட்டார், ஆனால் சுடுகாட்டிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் ஃபண்ட் பண்ணுவார். கவிதையை கொடுத்து பொண்ணு கல்யாணத்தை நடத்தினார். பாரதியோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தை தான். பாரதியோட வார்த்தை ஒன்று மந்திரம். அதனால் பாரதி வந்து திருப்பி வருவார் பாருங்க. பாரதி ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃப்ரம் இஸ் கிரேவ். இது யார் வாங்கினாங்கன்னா சூரஜ் மால்ஸ்னு ஒரு பெரிய டைமண்ட்.
நான் தான் ஒரு குவிஸில் கேட்டேன், அவன் வச்சிருக்க டைமண்டெல்லாம் பெரிய டைமண்ட் ஒன்று வச்சுருந்தான், அது என்னன்னு கேட்டேன். இட் வாஸ் பாரதிஸ் இது. அவங்க என்னைக்காவது கிராமோஃபோன் ரெக்கார்டு போடுவோன்னு வச்சுருந்தாங்க, பட் போடலை. ஏவிஎம் போய் பேசுகிறார், ஏவிஎம் வாண்ட்ஸ் இட் ஃபார் ஹிஸ் மூவிஸ். 10,000 ரூபா சொல்கிறாங்க, 9,500 ருபீஸுக்கு பேசி முடிக்கிறாரு, he gets the rights. இல்லை அதில் யூஸ் பண்ணுறாரு. அதில் வந்து கமலா, பேபி கமலா வந்து 2 விஷயத்தை பாப்புலரைஸ் பண்ணான் தமிழ்நாட்டில். ஒன்று வந்து பரதநாட்டியம், இன்னொன்று வந்து பாரதி சாங்ஸ். அப்படியே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ருக்மணி தேவி தான் பரதநாட்டியத்தை பாப்புலரைஸ் பண்ணாங்கன்னு. தமிழ்நாட்டில் எல்லா சின்ன பொண்ணும் பரதநாட்டியம் கிளாஸுக்கு போக ஆரம்பிச்சது கமலாவை பார்த்து தான், நாட் ஆஃப்டர் ருக்மணி. நோபடி ஈவன் நியூ ருக்மணி பராப்ஸ் அட் தட் டேஸ் ஆஃப் பெஸ். இந்த படத்தை பார்த்துக்கிட்டு தான் வந்திருக்கும். அப்போ வந்து ஏவிஎம்க்கு வந்து வாண்டட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ மொனாப்பலி. நீ ட்ராமாவில் யூஸ் பண்ணு, வேற எங்கேயா யூஸ் பண்ணு, மேடையில் யூஸ் பண்ணு, சினிமாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ தான் வி கம் டிகேஎஸ் பிரதர்ஸ் வராங்க. டிகேஎஸ் பிரதர்ஸ் வேர் யூசிங் பாரதியார் சாங்ஸ் எவ்ரிவேர் ஆன் பிளேஸ். பிலானன் தே வாண்ட் டு மேக் அ மூவி. அந்த பாட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு ஏவிஎம்க்கு கோவம் வந்துருச்சு. ஏவிஎம் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் விடுறாரு, யூ கேனாட், இட்ஸ் அ காப்பிரைட் ஆக்ட், யூ கேனாட் யூஸ் இட், ஐ ஓன் த காப்பிரைட்னு. அப்போ வந்து இந்த ட்ராமாக்காரங்க ஃபுல்லாக சேர்ந்து தே ஸ்டார்ட் அ மூவ்மெண்ட். காந்தி அதாவது பாரதியை லிபரேட் பண்ணணும், பாரதிக்கு விடுதலை கொடுக்கணும்னு ஒரு மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க. தே டாக் அந்த ரிக்வெஸ்ட் ஆஃப் டிகே சண்முகம். இதை மெயினாக ஒர்க் பண்ணது அவினாஷலிங்கம் செட்டியார். அவினாஷலிங்கம் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் இருக்குல்ல, அவர் தான் மெயினாக அது ஒர்க் பண்ணார். சீஃப் மினிஸ்டரை விட்டு பேச சொன்னார் ஏவிஎம்கிட்ட. ஏவிஎம் வந்து வாஸ் கார்னர்டு, என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. ஹி ஹேட் கோல்ட் மைன் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட், பட் பேர் கெட்டு போயிடும். ஸோ நான் அது வந்து நாட்டுக்கு டொனேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி டொனேட்ஸ் இட் டு த நேஷன். அப்போ வந்து த பப்ளிஷிங் ரைட்ஸ் வர் ஹெல்ட் பை பாரதியார்ஸ் பிரதர் விஸ்வநாதன். 15,000 ருபீஸ் கொடுத்து கவர்மெண்ட் வாங்குது. 1949 மார்ச்சில் வந்து இட் இஸ் டிக்ளேர்ட். பட் 55ல் தான் தி சாங்ஸ் கோ டு த பப்ளிக். யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாங்கிறது 1955ல் தான் வருது. அப்போ கூட பாலிட்டிஷியன்ஸ் கேனாட் பி ஆல்வேஸ் பேட். இப்போ வந்து இதில் வந்து இந்த டீலிங்கில் வந்து பாரதியாரோட ஒய்ஃபுக்கோ டாட்டர்ஸுக்கோ எதுவுமே கிடைக்கல. அப்படி போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நீங்கள் 3 பேர் ஆளுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுங்கம்மா, இது எங்களுக்கு சம்மதம்னு சொல்லிட்டு ஆளுக்கு 5,000 ரூபா கொடுக்குறாங்க. ஸோ பாரதி செத்து போய் 35 வருஷம் கழிச்சு பாரதியார் இஸ் ஃபண்டிங் இஸ் ஃபேமிலி ஃபார் ஸோ மெனி திங்ஸ். எனக்கு அந்த நோட் ஆஃப் பாரதி ஐ வாண்ட் டு ஃபினிஷ் டுடேஸ் லெக்சர் ஆன் 1940s. 1940s ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா, இன்றைக்கி இருக்க பல விஷயங்கள் விச் வி டேக் ஃபார் கிராண்டட் அன்றைக்கி அஸ்திவாரம் போடப்பட்டது. பல ஆக்டர்ஸ் தட் வி டேக் ஃபார் கிராண்டட் அன்றைக்கி தான் ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ மெனி திங்ஸ். இதில் என்னென்னா, ஒரு 52 வீக்ஸில் நான் எழுத போகிறத ஐ கேனாட் டாக் இன் 1 hour. மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ஆர் 700-800 words each. ஸோ it is a remarkable, I don't think 1950s or 1930s would have so much of history in them. 40s வந்து ஒரு லேசாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி உள்ளே போய் நாங்கள்லாம் சிக்கினது. இட்ஸ் லைக் a quick sand. திருப்பி so many details coming out of it. I really enjoyed talking to you, a very attentive crowd, and thank you. Too late for questions, so finish it off. No questions. You can ask questions on privately to Venkatesh afterwards, since you have had a long process. Normally, most speakers here give presentations. I think what Venkatesh gave today was a performance. That was absolutely outstanding. Subbu Armugam or the other great hero NS Krishnan வந்து ஒரு வில்லுப்பாட்டு பண்ணியிருந்தா என்ன ஒரு இது இருந்திருக்குமோ அந்த ஒரு total experience I think we had. It was so entertaining, so much laughter. I don't think any other lecturer has generated this much laughter in Tamil Heritage Trust. அவ்வளோ வந்து சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள், and all of it was like so much history and things that we didn't know about, and fantastic. Thank you, Venkatesh. With no malaise. I don't have. It's a very controversial decade, so I have to be very careful. We are laughing at the people rather and with Venkatesh rather than so thank you, Venkatesh. On behalf of Tamil Heritage Trust, we'll give you a very small, Thank you. slightly more than Bharati got for most of his so thank you all. I won't hold you up anymore. See you again next month at our next first Saturday for our next monthly program. Thank you. நாளைக்கு